give you a bottle of rum. Right. So we are live from the United Supporters Club page. This is the first episode of Bangla Reds UNITEDCAST. It's something that we have been wanting to do for quite a long time. আমরা আমি আছি ইশরাক, আমার সাথে আছে মিয়ন ভাই, আছে আমার সাথে আছে অনিক ভাই, ডেফিনেটলি নাম তো শোনা হোগা. So basically we're just gonna riff around a little bit. We're gonna discuss the club, overall currently ক্লাবের বর্তমান কি অবস্থা, আপকামিং সিজনের জন্য আমাদের সবার এক্সপেকটেশনটা কি, and আমরা কোথায় যেতে দেখতে চাই ক্লাবকে, প্লাস ট্রান্সফার opinions and all of that stuff, all of that shit, সেগুলো নিয়ে তো কথা হবে. প্লাস ওয়েলকাম এভরিওয়ান, এবং সবাইকে আমি একটু বলে দেই প্লিজ, if you have any questions, any opinions, any comments, the comment section is open. We're gonna respond to almost everything that we can, and one or two people যাদের question opinions we're gonna really like, we're gonna share the link also with them, and they can join us in the discussion, and আমরা সামনাসামনি তখন একটা ছোটখাটো একটা discussion হয়ে যাবে about those topics. So starting off, Onik bhai, welcome to the show. Welcome to all of us. The first episode. So yeah, Onik bhai, currently এখন if we look at the current state of the club right now, last season we finished third in the league. On মানে expectation হচ্ছে better because rebuild, যদি বলি overall rebuilding projectটা, সেটা was supposed to be a 3-year project. তার প্রথম বছরের মধ্যে I guess club নিজেরাও হয়তো expect করে নাই that they're going to finish third. But এই থার্ড এর ফিনিশটাকে আমাদের একটু ক্যাভিয়ার দিতে হবে, কিছু বাস্তবতা চিন্তা করতে হবে যে we finished third with 66 points, which is a kind of an anomaly. এটা ইউজুয়ালি হওয়ার কথা না, হয়তো এই সিজনে আর হবেও না. এন্ড আমাদের উপরে যে দুইটা ক্লাব ছিল, লিভারপুল এন্ড ম্যান সিটি, আমাদের দুইটা আর্চ রাইভাল, প্লাস মানে দ্য গ্যাপ ইজ ওভারঅল মোর দেন 30 পয়েন্টস. সো আপনার কি মনে হয় কারেন্টলি, আপনি লাস্ট 30 ইয়ার্স ক্লাবকে যেভাবে ফলো করছেন একদম নিচে থেকে উপর পর্যন্ত, গত 7 বছর ধরে উই হ্যাভ বিন অন আ ম্যাসিভ ডাউনটার্ন, কি মনে হয় কারেন্টলি আন্ডার দ্য নিউ ম্যানেজার, আন্ডার দ্য ম্যানেজার রাইট নাও ওলে গানা সোলশায়ার, এন্ড যে নতুন একটা টিম দ্বারা মানে দ্বারা হি ইজ ট্রাইং টু বিল্ড আ নিউ টিম, তো কি মনে হয় আপনার অ্যাবাউট দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন অফ দ্য ক্লাব এন্ড দ্য ফিউচার? Let's put it this way, যে third বলতেছি, but actually the gap between the teams were so much. The third হয়েও কিন্তু I never felt very happy about it. I've seen United finishing 13th in the league, even আরো খারাপ অবস্থায় যেতে দেখছি, but never felt this কি বলবো, একটা despair. The proper word probably is despair. I felt despair looking at the team last 3-4 seasons. If you talk about LVG's season, second season থেকে শুরু করে, first of all LVG যেটা করলো যে খেলার স্টাইলটাকে কি জানি একটা বোরিং সিচুয়েশনে নিয়ে গেল, and he sold the players that we really liked. প্লেয়ার হিসেবে হয়তো অত ভালো কিছু ছিল না, কিন্তু they actually played with their heart for the team. In comes Mourinho. As usual, Mourinho যেটা he will probably deliver you the result, but will always leave you with a broken team. We have seen what happened. He lost, মানে একটা প্লেয়ারের সাথে আরেকটা প্লেয়ারের কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল বলে মনে হইতো না, but even then he actually managed to win Europa, FA সবই করছে, and he finished second with that sort of একটা it, and he actually was very he just said যে তার জীবনের biggest achievement is finishing second with that team. That goes on to show আমাদের কি স্ট্যান্ডার্ডে আমরা পৌঁছেছি. লাস্ট ইয়ার যেটা একটা ইতে যে ইয়েস ওলে ইজ ইউনাইটেডের জন্য he understands the DNA of the club, so he's trying his best, but is he being backed up? You say আমাদের স্কোয়াড ডেপথটার কথা চিন্তা করে দেখি আমরা, ইউনাইটেডের সবথেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে যেটা আমি গত কয়েক বছর ধরে দেখছি, ইনজুরি হইলে একই পজিশনের প্লেয়ারদের ইনজুরি হওয়ার শুরু করে। একসময় দেখা যাইতেছে যে আমাদের চারটা যদি আমাদের সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার থাকে, চারটাই সামহাউ ইনজুর। এখনো যদি চিন্তা করি, ফিল জোনস একটা ম্যাচের পরে সেকেন্ড ম্যাচে ইনজুর্ড হবেই, নেভার ব্যাক টু ব্যাক ম্যাচ কখনো খেলতে পারবে না। এক্স্যাক্টলি এরিক বাই ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রবাবলি ইজ ওয়ে টু ইনফ্লুয়েন্সড বাই, অ্যাজ ইট সিমস, বাই দিস ফিল জোনস। সেও মোটামুটি হসপিটালকে নিজের ঠিকানা বানায় ফেলেছে।
লেস আই সে অ্যাবাউট রোখো ইজ বেটার। আমি এমনিতে আর্জেন্টাইনদের সহ্য করতে পারি না, তার মধ্যে মানে আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার ও বোধহয় লোনে গেছে, ওকে লোনে না ওরে আমরা আরো দূরে পাঠাইলে আরো ভালো। এখন আবার ব্যাক করছে। আবার ব্যাক করছে ভাই, আবার পাঠাই দিলে ভালো হয়। এর মধ্যে হ্যাঁ। স্মলিং ছিল, স্মলিং ইজ অ্যাকচুয়ালি গোয়িং, মানে ইনফ্যাক্ট এখন এমন একটা পজিশনে দাঁড়াইছি আমরা আমাদের স্কোয়াড ডেপথ নিয়ে, যে স্মলিং এ থাকলেও যদি ব্যাকআপ ডিফেন্ডার থাকে তাহলেও প্রবাবলি আইল বি আ লিটল বিট হ্যাপি, যে অ্যাটলিস্ট যদি কোনো কারণে লিনডলফ এন্ড ম্যাগুয়ার গেটস ইনজিউর্ড, আই হোপ নট, তাহলে উই উইল হ্যাভ সাম ব্যাকআপ। এইরকম কি বলবো থিন স্কোয়াড নিয়ে I have never seen United play in my whole entire supporting life. It started back in 1987. এতদিন ধরে আমি দেখতেছি, কিন্তু এইরকম যে কোনো ব্যাকআপ প্লেয়ার নাই, আমাদের যদি প্লেয়াররা ইনজুর্ড হয় কাকে নামাবো কি করব কিছুই বুঝতে পারতেছি না। ইউ হ্যাভ সিন যে লুক শ ইনজুর্ড হয়ে গেলে ব্র্যান্ডন উইলিয়ামস খেলতেছে। হি ইজ নট আ ব্যাড প্লেয়ার বাট হি ল্যাকস দ্য এক্সপিরিয়েন্স। ও মাঝে মধ্যে এত নাইভ মিস্টেক গুলো কইরা ফেলায় যে উই হ্যাভ টু পে ফর দিস। And as you asked me, where do I want to see United? I want to see United winning all the competitions they're getting in. You still think that is what my dream, but I don't think that it is going to be possible with this squad unless we have some proper players and some proper backup players. So what's your expectation with the current squad? Next season আমাদের কি এক্সপেক্ট করা উচিত? ভাই একটা গেম উইকে মোটামুটি অনেকগুলো টিমেরই খেলা দেখে ফেলছি। Tottenham after their signing of Bell and Reguilon is going to be a very big threat, and they always have this chap Mourinho যে টিম নষ্ট করে দিবে বাট রেজাল্ট ঠিকই হয়তো বাইর করে আনে। Everton with James Rodriguez and Carlo Ancelotti is going to be a big এগুলাকে আগে আমরা বইলা মানে মাঠের মধ্যে দাঁড়ায় যে ইটস জাস্ট স্পার্স পান্না হারায় দিয়ে আসছে। এখন we are worried about them. Top 6 এ থাকা কঠিন হয়ে যাবে if we do not strengthen our squad. I'm not very hopeful, but I expect them to be the champions. But at the same time, I don't know what is going to happen. Not really very hopeful about it. But realistically, Neon bhai, what realistic prediction of where United could finish? বা আমরা কি কোনো কাপ রানে যেতে পারবো? What about the Champions League? আচ্ছা, ফার্স্টে হচ্ছে যে কাপ রান দিয়ে শুরু করি। কাপ রান হচ্ছে পুরোপুরি ডিপেন্ড করে হচ্ছে টাইয়ের উপর। হ্যাঁ, সো ইফ ইউ হ্যাভ এ লাইক ফেস্ট লিভারপুল অর ম্যান সিটি অ্যাওয়ে, উই মাইট লুজ দ্যাট টাই। সো এটা যদি থার্ড রাউন্ড কিংবা ফোর্থ রাউন্ডে হতে পারে, ইট ক্যান বি ইন দ্য ফাইনালে যে আমরা ফেস করতে পারি। সো কাপ রান ইজ অলওয়েজ আনপ্রেডিক্টেবল। সো we can go out in third fourth round, we can go to final, মানে সবগুলো রাউন্ডে দেখা গেল যে ইজিয়ার অপোনেন্ট পে ফাইনালে কেন ফাইনাল যে জিতলাম ওর হারলাম। সো কাপ রান, কাপকে টার্গেট করে কোন স্কোয়াড করা কিংবা এটা আই ডোন্ট থিংক দ্যাট শুড বি সোল অবজেক্টিভ। আর যদি লিগের কথা ভাবি, হ্যাঁ লিগের কথা ভাবলে যে উই হ্যাভ এ ভেরি স্ট্রং স্টার্টিং 11, আই উড সে উই হ্যাভ এ ভেরি গুড স্টার্টিং 11। স্টার্টিং 11 যদি রেজাল্ট না দিতে পারে দেন দেয়ার ইজ নাথিং অ্যাকচুয়ালি। আমরা ভ্যান ডার বাইককে কিনছি, দ্যাট গিভস এ মোর কি বলবো মিডফিল্ডে আমাদেরকে স্ট্রেংথ বাড়াইছে, বাট ইটস নট গোনা উইন আস ম্যাচেস। আমাদের রাইট উইঙ্গার দরকার, আমাদের স্ট্রাইকার দরকার, আমাদের লেফট ব্যাক দরকার, হু ক্যান পুট মোর বডিজ এন্ড মোর অ্যাটেম্প্ট অন অ্যাটাকস অ্যাকচুয়ালি। সো লিগে আমি যদি বলি, আমার রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে যে ইফ উই স্টার্ট ওয়েল, দ্য লাস্ট সিজনে যেখানে 66-67 পয়েন্টস দিকে আমরা শেষ করছিলাম, তার চেয়ে পয়েন্ট আমরা হয়তো বেটার থাকবো, বাট দ্যাট পয়েন্টস দিয়ে লাইক মেবি উই আর গোনা এন্ড আপ উইথ 70 to 75 পয়েন্টস। ওই পয়েন্ট শেষে লিগে কোন পজিশন থাকবে আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইট। ওকে, সো ইট ক্যান বি লাইক 4th, 5th, 6th। আমার মনে হয় 6 নিচে যাবে, আই থিঙ্ক 4th, 5th এর এদিকে কিংবা 6th এ থাকবে। But I think আমাদের in terms of point tally will be better than last season, but progressing or reducing the gap with Man City or Liverpool, I don't see that's happening. ওইটার জন্য আমাদেরকে 90 points এর দিকে টার্গেট করতে হবে। We don't have that squad, we don't have those players to target for 90 points. I mean, just realistically point নিয়ে চিন্তা করলাম, not like and point position কি হবে, that's the thing. Yeah. Shihab, welcome, Let Latif. কি মনে হয় তোমার কি হবে নেক্সট? এটা এখনো ডিপেন্ড করছে জেডন স্যানচো ট্রান্সফারের উপর। ইফ উই ডু ম্যানেজ টু সাইন স্যানচো, তাহলে আই থিঙ্ক লাস্ট সিজনের চেয়ে অবভিয়াসলি আই থিঙ্ক উই হ্যাভ আ বেটার শট অ্যাট রিডিউসিং দ্য গ্যাপ বিটুইন দ্য চ্যাম্পিয়ন্স অ্যান্ড আওয়ারসেলভস। বাট যদি স্যানচো না আসে, তাহলে আই থিঙ্ক উই আর আপ ফর আ ভেরি লং সিজন। মানে
খুবই খারাপ অবস্থা হবে, বিকজ এভরি আদার টিম যারা টপ ফোর এর জন্য কম্পিট করবে, ইফ ইউ টকিং অ্যাবাউট স্পার্স, বেগ এন্ড রেগুলনকে কিনলো, ইফ ইউ টকিং অ্যাবাউট আর্সেনাল, ওরা গেব্রিয়েলকে কিনলো, সালাইবাকে আগেই কিনছিল, দে আর ট্রাইং ফর আওয়ার নাও, সো দে আর অল স্ট্রেংথেনিং আপ। অ্যান্ড ইয়াকেও কিনতে পারে, পার্টিকেও কিনতে পারে। লিভারপুল জাস্ট গট জোটা, আজকেই থিয়াগোকে অফিসিয়াল করলো, আবার জোটাকেও কিনছে। চেলসি তো 6-7টা প্লেয়ার কিনে ফেলছে, সো they've all strengthened their squad. We haven't that much. Van de Beek ki kineche, that's good, but apart from that, আর কাউকে কেনা হয়নি, and we still don't know যে স্যানচো আসবে কি আসবে না। and স্যানচোর যে alternatives গুলো আছে এদের মধ্যে না, মানে স্যানচো থেকে ওর যে alternatives গুলো এখন পর্যন্ত নেমড হয়েছে, ডাগলাস কস্ট অর কিয়েজা অর গ্যারেথ বেল ছিল, ওদের মধ্যে না, মানে most of those players are unwanted by big teams. Juventus don't want Costa. বেল তো মানে রিয়াল তো পারলে বেলকে ডাম্প করলে বাঁচে, এরকম একটা অবস্থা। They're not that good. So it's not like যে আমরা যদি স্যানচোকে না পেয়ে ওদেরকে কিনি, আমাদের খুব বেশি একটা লাভ হবে। একটা স্টপ গ্যাপ টাইপের সাইনিং হচ্ছে, so that won't really help us that much in reducing the gap. So আমার এখন মনে হয় যে মানে আমাদের পুরো সিজনটা hinges on whether we manage to sign Sancho or not, and at this point it can either end up like Berbatov, যেটা নাকি আমরা ডেডলাইন ডেতে গিয়ে কিনেছিলাম, or Snyder, যেটা তো জানি সবাই কি হয়েছিল। So it really depends on what happens with Sancho for me. But I think যদি I have a question. আমাদের আরেকটা প্লেয়ার ছিল সবসময় আমরা মানে কিনতে কিনি না, গাইটান। নিকো গাইতান। Is he still playing or is he dead or I something? think he is. I think maybe China ওদিকে, I'm sure না, but I think it's still playing. ও রিটায়ারমেন্টের পরে আমরা ক্লাব অ্যাম্বাসেডর বানাবো সবাই মিলে। Exactly. But, this guy I really but আমি বুঝতেই পারি না কই কেন। গাইটানের সাথে গ্যারাইও ছিল আরেকটা। গারা Ezekiel Garay. গারায় 1-2 সামার হয়েছে, বাট গাইতান ওয়াজ কনস্ট্যান্ট। গাইতান স্নাইডার চলতেই ছিল। স্নাইডারের রেকর্ড কে ভাঙতে পারবে না। ইটস আই গেস অনলি গ্যারেথ বেল, যার সাথে আমরা টানা 8 নাম্বার সামারের জন্য লিংক হইলাম আই গেস এবার। সো রোনাল্ডো বেল ইজ অলসো রেকর্ড আচ্ছা, এবার কি কোন মানে শীট নিউজ পেপার কি রোনাল্ডোকে নিয়ে আর করছে, লিংক করছে ইউনাইটেড আর রোনাল্ডো? একমাত্র আমাদের সাপোর্টার কয়েকজন ছাড়া কেউ এটা করে। সানচো রিপ্লেসমেন্ট রোনাল্ডো, এটা আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং যে সানচো রিপ্লেসমেন্ট উইল বি রোনাল্ডো, বাট থ্যাঙ্কফুলি না। আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে গাইটানের ব্যাপারে আমি গত 3 বছর আগে বোধহয় যে ওর যে উইকি পেজ ছিল ওইটার করছিলেন, এডিট করছিলেন। mythical footballer whose name only comes up during the transfer to be linked with Manchester United. No one has ever seen him play. No one knows what he does, but he's always. But for the upcoming season, everyone made good points. What I would like to add is that মানে first team আমাদের ভালো, that we know, এবং আমাদের also we have to consider গত সিজনে 6 মাস we played without Pogba and Bruno, and Greenwood wasn't ready for the first 6 months. So মোটামুটি একটা অর্ধেক টিম নিয়ে somehow Ole managed to get us into the top 4 last season. But এই সিজনে যদি সবাই পুরো সিজন খেলে, obviously we should expect more points, more goals, better performances, especially যেটা আমরা স্ট্রাগল করতেছিলাম against bottom sides যারা লো ব্লক খেলতো, because big team গুলোর সঙ্গে কিন্তু ইউনাইটেড with the pace that we have up front we are already doing well. So Bruno আসার পর থেকে I guess ছোট টিম গুলোর সঙ্গে we started playing better. Currently এখন we have a issue with something called the mid block press, যেখানে হচ্ছে কি আমাদের ডিফেন্স এবং মিডফিল্ড লাইনকে প্রেস করে অপোজিশন টিমস লাইক সাউথহ্যাম্পটন ডিড ইট রিয়েলি ওয়েল এট ওল্ড ট্রাফোর্ড। সো আমাদের এই জন্য আই ওয়াজ কাইন্ড অফ মানে যদি আমরা থিয়াগোকে সাইন করতে পারতাম দ্যাট উড হ্যাভ বিন অ্যান এক্সেলেন্ট সাইনিং, বিকজ ডিফেন্স থেকে মিডফিল্ড থেকে বল ট্রানজিশন করার জন্য হি ইজ প্রবাবলি দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট নাও। সো সেটা অবভিয়াসলি হয় না, হি ইজ আ লিভারপুল প্লেয়ার, উই হেট লিভারপুল, বাট আই হ্যাভ টু সে দিস ইজ দ্য গেম চেঞ্জিং সাইনিং, অ্যান্ড probably Thiago can alone win them the title this season. Personally, what I believe is fit. So, but মানে we have to চিন্তা করতে হবে যে আমাদের কি হয়। He might be the game changer যে পুরো খেলার স্টাইলের মধ্যে সেট করতে না পারে পুরো খেলাই নষ্ট করে ফেলতে পারে। I'm hoping I hope so. বসে থাকবে, কারণ ওদের তো অলরেডি লিভারপুলের কথা আমরা সবাই বলি যে কেন আমরা ওদের মতো ট্রান্সফার করতে পারি না এটসেট্রা এটসেট্রা, বাট অলরেডি দে হ্যাভ আ সেটেলড সেট স্কোয়াড, যেখানে ওদের মানে অলরেডি স্কোয়াড দাঁড়ায় গেছে। এখন যদি
2-3 হ্যাঁ, season ওরা যদি break. এখন একটা তিয়াগোকে না পায়, বা ওরা যদি এখন ডিয়েগো জটার জন্য যাচ্ছে, ও যদি না পায়, they don't care. They can walk away from those deals. যেমন জামাল লুইস, they walked away and bought Tsimikas because মানে অলরেডি ওদের একটা সেটেল স্কোয়াড। বাট ইউনাইটেড এখন যদি আমরা বলি যে ও আমরা মানে স্যানচোকে কিনবো না, আমাদের এত টাকা নাই, উই অল নো দ্যাটস কমপ্লিট বুলশিট, বিকজ আমাদের স্কোয়াড এখন দাঁড়ানো তারা করতেছে। এন্ড শুরু থেকেই আমরা সবাই জানি যে ম্যানেজারের এক নাম্বার টার্গেট ফর দিস ইন্টায়ার রিবিল্ড ইজ জেন স্যানচো। সো শিয়াব যেটা বললো, নেক্সট সিজনের জন্য ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাইনিং। যদি আমরা এটা করতে না পারি, পুরো ক্লাবের জন্য মানে নট জাস্ট অন দ্য পিচ, অফ দ্য পিচও ইট উইল বি এ ভেরি ড্যামিং ইন্ডাইটমেন্ট ফর ক্লাব, যে এত অবভিয়াস একটা সাইনিং যেখানে উই আর দি অনলি ক্লাব, একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার হু ওয়ান্টস টু কাম টু দ্য ক্লাব, যে পজিশনে আমাদের আর কোনো প্লেয়ার নাই, এবং ওই পজিশনে ওভারঅল ওয়ার্ল্ডের অল্টারনেটিভস আর মোস্টলি অল শিট, তো কোনো অল্টারনেটিভও নাই। তো এই সাইনিং যদি ইউনাইটেড এখন করতে না পারে, বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য মানি, দ্যাট উইল বি আই ডোন্ট নো, ইট উইল বি আ ভেরি ব্যাড ডিসিশন এন্ড আ ম্যাসিভ ইনসাল্ট টু দ্য ওভারঅল ফ্যান বেস আর কি। বাট এমনিতে আমরা যদি চিন্তা করি, উই শুড প্রবলি থার্ড না হলেও উই শুড প্রবলি টার্গেট 80 পয়েন্টস আই থিঙ্ক মিনিমাম। মানে হয়তো অত কিছু হবে না, চেলসি তাদের স্কোয়াড অনেক ভালো মতো স্ট্রেংথেন করছে। আরো দুইটা টিম উইচ আই উড লাইক টু মেনশন, আর্সেনাল এন্ড ওলভস, এই দুইটা টিমের কোনো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নাই, ইউরোপা লিগ নাই, তো তাদের So প্রিমিয়ার fresh লিগটা তাদের আর fresh কোনো থাকবে, স্টার্টিং 11 অনেক ফ্রেশ থাকবে। স্পার্স সবাই স্পার্সের কথা বলতেছে আফটার গ্যারেথ বেল এন্ড রেগুইলন। রেগুইলন ইজ এ ভেরি গুড সাইনিং, বাট বেল এখন 3-4 বছর আগে হি ওয়াজ এ ফুটবলার, নাও হি ইজ এ গলফার। এখন সে কি আবার ফুটবলার হইতে পারে নাকি, উই ডোন্ট নো দ্যাট। প্লাস দে হ্যাভ হোজে মরিনিও, সো মরিনিও ক্যান ডু মরিনিও থিংস দ্যাট উই অল নো। অ্যান্ড ওরা প্রবাবলি ইউরোপা লিগ এবং কাপ রানের জন্য, যেটা আমরা করছিলাম এট ইউনাইটেড, মরিনিও উইল প্রবাবলি বিন দোজ মানে বিন দ্য প্রিমিয়ার লিগ ফর দোজ কম্পিটিশন, বিকজ ওর টার্গেট হচ্ছে একটা ট্রফি জিতা। সো ওভারঅল টপ 4 ফিনিশ করতে হবে, আর কোনো অপশন নাই আই গেস, যদি আমরা ম্যানেজারকে ব্যাক না করে ক্লাব দিস সামার। মানে আমার পার্সোনালি আমার যেটা আফসোসের ব্যাপার, যে উই ওয়ার থার্ড, সো একটা আমরা সবাই চোখের সামনে দেখছি, সারা ফুটবলিং ওয়ার্ল্ড দেখতেছে যে কিছু একটা ইউনাইটেড ক্লাবে কিছু একটা ভালো জিনিস হচ্ছে ফাইনালি, যে সাস্টেনেবল সাকসেস করার জন্য যেটা হয়তো একটা ক্লাবের দরকার, সেটা সবাই দেখছিল যে এটা হয়তো পসিবল যদি এই ম্যানেজারকে ক্লাব ব্যাক করে। বাট এখনো পর্যন্ত জাস্ট উইথ ব্যান্ড বেক, মানে আমরা আজকেও কিছু ইএসপিএন এর রিপোর্ট দেখলাম যে ক্লাব আর ফ্রাস্ট্রেটেড, যে কেন ফ্যানরা চিল্লাচিল্লি করতেছে, আমরা নাকি হিস্টেরিক, যে কেন তাদের সাইনিং পিআর আর কি। এক কাজ করতে পারে সালাউদ্দিনরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারে। 30 বছর ধরে আর্জেন্টিনা কাপ জিতে না, ওখানকার প্রেসিডেন্টরে নিয়ে তো কেউ কিছু করে না। আমরা তো মাত্র 3 বছর। সালাউদ্দিন এন্ড উডওয়ার্ড, ডেডলি কম্বো। এক্স্যাক্টলি, সালাউদ্দিন এন্ড উডওয়ার্ড। Bartomeu, Salah, Woodward and Bartomeu, that would be the dream team. আচ্ছা, অন দ্য সানচো ইস্যু, হ্যাঁ ইশাক, আমি একটু সানচো ইস্যুতে অ্যাড করি। এটা কিন্তু অনেকদিন ধরে এই রুমারটা চলতেছে যে উই আর অন ফর সানচো। সব প্রেস, মানে ভালো খারাপ সবগুলো প্রেসই এটা কনফার্ম করছে, উই আর ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড। আমাদের একমাত্র বিগ কি বলবো টার্গেট। আমি যতদূর জানি ডর্টম্যান্ড একবারে প্রাইস ফিক্স করছে, ইটস 120 মিলিয়ন ইউরো। ওকে, প্লেয়ার এগ্রি টু জয়েন ইউনাইটেড। এজেন্ট, আমি যতদূর এজেন্ট নিয়েও একটা রুমার আসলো যে এজেন্ট ওয়েজেস নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে, এন্ড উই ফাউন্ড দ্যাট যে অ্যাকচুয়ালি সেটাও সমস্যা না, মানে এজেন্ট এবং প্লেয়ার এগ্রি। হ্যাঁ, সো হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? আমাদের মানি নাই, মানি না থাকলে একবারে আমরা কেন উই আর নট বাইং সামওয়ান এলস ফর 50-60, মানে আমরা কেন সানচোসকেই নিচ্ছি, কিংবা মানে অল্টারনেটিভে কেন যাচ্ছে? কারণ আমাদের মানি নাই কেন, দ্যাটস অ্যানাদার ইস্যু। উই আর ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ক্লাব, টপ 3 ক্লাব ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, হ্যাঁ, ইন টার্মস অফ রেভিনিউস। হ্যাঁ, ওয়াই উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য মানি? মানে প্যান্ডেমিকের কথা বাদ দিয়ে, প্যান্ডেমিক ইম্প্যাক্ট করছে 3 মান্থস, উই হ্যাভ দ্য রেভিনিউ ফর past 9 months, তাই না? আমাদের তো রিজার্ভ আছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার। আমরা একটা বিগ, মানে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্লেয়ার কেন কিনতে পারবো না? উই আর ইউনাইটেড, উই আর সাপোজ টু মেক দিস ডিল হ্যাপেন। আবার কেন এই ডিলটা ড্র্যাগ করে অক্টোবর 5 পর্যন্ত যাবে? কালকে যদি আমরা সানচো নামতো, উই হ্যাড মোর চান্সেস অফ উইনিং। উই আর হ্যাভ এ ভেরি গুড চান্স টু উইন টুমরো, বাট উই ইভেন হ্যাভ বেটার চান্স টু উইন টুমরো। তো কাল সানচোকে এখন না এনে ওয়াই উই শুড ড্র্যাগ ইট টু অক্টোবর 4th and 5th? মানে আমরা লাস্ট কেন ড্র্যাগ করবো? And on top of that, Dortmund যদি এখন টাকা পে করে আমরা কিন, Dortmund can have his replacement. Dortmund can anytime say no to this deal. মানে it's not like 120 million দিলে ওরা ছেড়ে দিবে। ওরা বলতে পারে I don't want to sell him right now. And it seems like Sancho is also happy with Dortmund. He respects Dortmund. He's not like forcing him out of the team to join United. He is willing to play for them if he has to stay there. So মানে I really don't able to comprehend it. মানে কোথায় প্রবলেম, মানে এত প্রবলেম কেন একটা ডিল করতে নিয়ে? মানে this is a shit show going on.
অনেক ভাই প্লিজ। একটা জিনিস বলি, একটা কারণ হইতে পারে মানে একদম পুরো পিওরলি থিঙ্কিং ফ্রম দ্য ফিনান্সিয়াল সাইড। এখন যদি আমি ওরে নিয়ে আসি, আমার ওরে এই যতদিন পর্যন্ত আমার বাকি আছে, কি বলে বেতন দেওয়া ট্রান্সফার লাগবে। বাকি আছে, আমার তারে উইকলি ওয়েজেস দিতে হইবে। দ্যাট ইজ 1 মিলিয়ন ভাই, যদি আমি ম্যাক্সিমাম ধরি দ্যাটস 1 মিলিয়ন। 4 দিন 1 million, 1 million saved, 1 million saved, 1 million earned by Glazers. বাট ইন্ডোর দিয়ে এটা কেন স্পেন্ড হতে পারে না ভাই? মানে এটা কিন্তু আমাদের ওই সেই কায়দা সবসময় যে লাস্ট ডে ছাড়া অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমরা বড় সাইনিং খুব একটা মানে ইউনাইটেডের হিস্ট্রিতে যে ট্রান্সফার উইন্ডো শুরু হয়েছে আমরা প্রথম 7-10 দিনের মধ্যে সবাইকে কিনা আরাম করে বসে রয়েছি, আমি কখনো দেখিনি। উই ডোন্ট ডু দিস, দ্যাটস নট আওয়ার স্টাইল। আমরা ওই লাস্ট মোমেন্টে ফ্যাক্টস নিয়ে কাম করবো, আমরা লাস্ট মোমেন্টে এই করবো সেই করবো, এগুলোই হবে। বাই দ্য ওয়ে তো জানছি এই Gaetan is actually playing for Braga, Sporting Braga, and Garay is a free agent, so we can still sign. ওটাই হবে লাস্ট আমাদের ব্রাগার সাথে মনে হয় না আমাদের ম্যাচ করবে, তাহলে ইউরোপাতে খেললে হয়তো ম্যাচ করতো একটা ব্রাগা কিংবা এই টাইপের টিমগুলোর নাম সাথে। না আমাদের হয়ে গেছে, আমাদের লেফট ফুটেড সেন্টার ব্যাক সাইনিং হচ্ছে রোহো। হ্যাঁ, আর স্যানচোর অল্টারনেটিভ আমরা ইয়া করব। এলেঙ্গা এবারে ইয়া হয়েছে, একাডেমি প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার হয়েছে, সো উইল প্রমোট এলেঙ্গা। আবার স্যানচোর জিনিসটা আসলে মেক্স নো সেন্স। মানে অন্য যা ট্রান্সফার নিয়ে উই আর অবভিয়াসলি গোনা ডিসকাস ইট ইন মোর ডিটেইল। অন্য প্লেয়ারদের আমি নাম বলবো না রাইট নাও, বিকজ ওগুলো ঠিক আছে, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই দোজ ডিলস ডিডন্ট হ্যাপেন। Thiago wanted Liverpool, ঠিক আছে, ফাইন, গুড ফর Thiago, whatever. লিভারপুল রিজেক্টেড, তাহলে হয়তো আমাদের চান্স থাকতো। মানে হি ইজ এ মার্চেন্টারি প্লেয়ার, ও একটা টিম মানে পেলে হলো, এমন না যে ইউনাইটেডে খেলতে হবে কিংবা লিভারপুলে খেলতে হবে। ইফ প্রিফার লিভারপুল এন্ড লিভারপুল মেক ইট ডিল। আচ্ছা, অ্যাবাউট স্যানচো নিয়ে কথা বলছিলাম। স্যানচো বাদে কি আমাদের কোনো সাইনিং আর টার্গেট নাই? মানে উই নিড 1-2 মোর, মানে আমরা তো ধরে নিতে পারি তিনটা হ্যাঁ, আমি চারটা প্লেয়ার। রোমানো দেখছো, ফাব্রিজিও রোমানো যেটা বলছে যে এলবি এন্ড রাইট উইং ইজ বাট কোন রাইট উইঙ্গার কই আপনার লেফট ব্যাকে দ্য ফার্স্ট ম্যানেজারস ফার্স্ট চয়েস ওয়াজ রেগুলারের জন্য আমরা ডিলটা করতে পারি নাই, বাইব্যাক হোয়াটএভার। না, রেগুলারের ব্যাপারে আমি একটা কথা বলতে পারি, দিস বাইব্যাক ক্লজ United didn't agree to it. I am really happy about it. I am also happy about it. But I don't want a player who will come here এখানে বসে সে নিজেরে তৈরি করে তারপরে বলবে যে ঠিক আছে, I am now fit, I have got all the experience, now I'm a actually good player, let me go back to the club I support. Sorry, no, I don't want that player. Loan deal is even better than buyback actually. মানে buyback যে কোনো সময় কলপেট নিয়ে নিতে পারো যে আমি buyback আছে, আমার এই প্রাইস আমি কিনে নেব। Loan deal even is better than that. আরেকটা ব্যাপার, আচ্ছা লেফট ব্যাক কি পৃথিবীতে আর নাই? মানে ইংলিশ প্রিমিয়ার রেগুলারের কথা যেটা বললাম, রেগুলার ওয়াজ আ ভেরি প্রমিসিং প্লেয়ার, এই জন্যই উই ওয়ার, আই থিংক ও এমন না যে ইউনাইটেডের খুব একটা প্রায়োরিটি টার্গেট ছিল, বাট উই আর অফার্ড রেগুলার। সো সিন্স হি ইজ আ ভেরি প্রমিসিং প্লেয়ার, আমরা উই ওয়ার লুকিং যে আমাদের যেহেতু লুক শ ছাড়া কোনো অপশন নাই, লুক শ ইজ ইনজুরি প্রন, নো লুক শ স্ট্যান্ডার্ড হিয়ার। আই থিংক ইজ এ ভেরি গুড লেফট ব্যাক। যদি সে ফিট থাকতে পারে, 60টা ম্যাচ লুক শ খেলবে না এটা আপনি সবাই জানেন, যে টানা 60টা ম্যাচ লুক শ জীবনে খেলবে না। হ্যাঁ, বাট মানে আপনার রেগুলারের বাইব্যাক ছাড়াও করবে না। এখন যদি মানে উই রিমেম্বার আশরাফ হাকিমি লাস্ট 4-5 সিজনে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রাইট ব্যাকস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে রিয়াল মাদ্রিদ একাডেমি থেকে ওয়ান অফ দ্য জুয়েলস অফ দ্যার একাডেমি। ওকে কিন্তু ইন্টার মিলানের মতো একটা মিডিয়াম সাইজ ক্লাব কোনো ধরনের বাইব্যাক ছাড়া কিনছে আমার। If Inter Milan can negotiate a deal like that with Real Madrid, why can't United do that? ঠিক আছে, first of all, we are very bad with negotiation, Ishraq. We are very bad at negotiation. That we all know. Maybe player wanted to go back to Real Madrid. So player যদি চাই, player is interested to go back to Real Madrid, there is nothing much you can do. মানে আমরা বলতে পারি যে ইউনাইটেড কোন প্লেয়ার টিম প্রেস করে নাই, হয় নাই, মানে ইউনাইটেড প্লেয়ারও যদি আমরা তো এরকম বাইব্যাক দিয়ে কোন প্লেয়ার সেল করতে পারতাম, আমরা হ্যাপিলি করতাম, তাই না? As the thing. আচ্ছা, কথা হচ্ছে যে আর এলবি নেই ভাই, আমাদের কোনো এলবি কি নাই? মানে লেফট ব্যাক যাদের প্রোফাইল যদি আমি বলি 20 থেকে 25 বছর বয়সী, যাদের প্রাইস মেবি 30 to 40 মিলিয়নের মধ্যে, হু হ্যাজ এ পটেনশিয়াল টু বি টপ ক্লাস প্লেয়ার, এরকম কি কেউ নাই? I don't know. স্পিডি হবে, এটাকে একটু ইয়ে করবে। Have you guys seen the left back playing for কি নাম, Leeds? Dallas.
Dallas. I really liked him. He's in my fantasy team. I really liked him. But we're not, ভাই আমরা তো লিডস থেকে জীবনে প্লেয়ার কিনবো না, they're not gonna sell us a virus. So লিডস এর Right. কথা বলে We didn't buy Cantona, did we? অনেক আগের কথা। এবং ওই মিস্টেক ওরা এখনো ওদেরকে পচানো হয় এটা নিয়ে, তাই না? ওরা they still believe that they're a massive club, especially their fans. So মানে প্রিমিয়ার লিগ প্লেয়ারদের কথা বলে আসলে লাভ নাই। যদি আপনি প্রিমিয়ার লিগ থেকে কোনো প্লেয়ার কিনতে চান, আপনাকে নিয়ত করে যাইতে হবে যে এই প্লেয়ারটা হচ্ছে আমার একদম নাম্বার 1 প্রায়োরিটি টার্গেট, এর জন্য আমি 15 থেকে 20 মিলিয়ন বেশি দিলে আমার কিছু আসা যাবে না। লাইক চেলসি ডিড উইথ চিলওয়েল। 15 মিলিয়ন গ্রিলিশের দাম যদি 80 মিলিয়ন হয়, একটা আমরা লেফট ব্যাক যারা খুঁজছি তার তো 120 মিলিয়ন এমনি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানে ফর গুড রিজন, কারণ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবরা ওয়ার্ল্ডের রিচেস্ট এবং তাদের অন্য কোনো টিমকে একটা ভাইরাসে বেচার দরকার নাই, দে আর কমপ্লিটলি ফাইন্যান্সিয়ালি সাস্টেনেবল। এবং আপনি যখন প্রিমিয়ার লিগ থেকে প্লেয়ার কিনতেছেন আপনি জানেন এটা একটা শিওর গ্যাস, বিকজ তার কোনো অ্যাডাপ্টেশন পিরিয়ড নাই এটসেট্রা এটসেট্রা। সো ঠিক আছে, উই পেড ফর ম্যাগুয়ার, ওয়ান বিসাকা, হয় ঠিক আছে। বাট মানে আপনার নিয়ন ভাই যেটা বললো যে আমরা যদি রেগুলার হয় নাই, ঠিক আছে ফাইন, বাট আমাদের অ্যালেক্স টেলেসের কথা হচ্ছে, হি ইজ 28, এটা ছাড়া কি আমাদের এখন টার্গেট নাই? মানে আমাদের ওভারঅল ট্রান্সফার স্ট্র্যাটেজি তো এত হ্যাভজার্ড হওয়ার কথা না। এবং টেলেসের কথাও কিন্তু সেই পর্তুগাল থেকেই আসতেছে, অন্য কোনো ক্রেডিবল সোর্স থেকে কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম মনে এখনো কোনো রিপোর্ট করে শিয়া ইংলিশ মিডিয়া কেউ রিপোর্ট করছে না, ইংলিশে এখনো ওরকম মানে ভালো কোনো ক্রেডিবল সোর্সেস ভালো স্ট্রং। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা বাই নিয়ে কথা বলতেছিলাম, উই ডোন্ট নো হু, মানে আর কোনো সিবি নিয়ে একবার রুমার আসছিল, এখন নাই। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য সেলিং প্লেয়ার্স? মানে আমরা এতগুলো প্লেয়ার নিয়ে বসে আছি, উই আর নট এবল টু শিপ আউট এনি প্লেয়ার। স্মলিং কে নিয়ে টানা হ্যাচড়া চলতেছে রোমা আর স্মলিং ইউনাইটেডের মধ্যে। আর রোহো তো থাকবে না মানে এখন চিন্তা করছে যেগুলো সিবি কিংবা লেফট ব্যাক কিনতে না পারে রোহোকে হয়তো রাখবে। মানে জোনসকে তো মানে বিশাল কন্ট্রাক্ট দিয়ে রাখছি, উই আর নট এবল টু শিপ। মানে এই প্লেয়ারগুলোকে আমরা কখন শিপ করবো? ড্যালটকে নিয়েও উই ডোন্ট নো ড্যালটকে কি করবে। দেন দেয়ার ইজ লাইক লিনগার্ড আর পেরেরা, তারা তো আছেই। সো মানে লিনগার্ড লেভেল বেসে খেলবো না, বেস্ট প্লেয়ার ইন দ্য টিম। কাম অন। তো এরকম 6-7-8টা প্লেয়ার আছে যাদের মধ্যে থেকে আমি মনে করি 2-3 জন রাখবে, হয়তো 5-6টা ছেড়ে দিতে হবে। উই আর নট ডুইং এনি বিজনেস। ট্রান্সফার মার্কেটে আমাদের একটাই বিজনেস হয়েছে, ভিডিবি কে নিছে, আর হয়তো কিছু যে রিয়াল মাদ্রিদ আর বার্সার একাডেমি থেকে কিছু প্লেয়ার নিয়ে আসছে, সেটা নিয়ে কিছু বলছে। তাছাড়া we don't have any transfer activities. The biggest club in the world doesn't have any transfer activities. Player shift out করতে পারে না, বাজেট নাই, প্লেয়ার শিফট আউট করে। মানে what the আচ্ছা going on? মানে জি নিয়ম তুমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো তো, তুমি যেসব প্লেয়ারের শিপ আউট করার কথা বললা, কোন সেলফ রেসপেক্টেড ক্লাব তাদেরকে কি কিনতে পারে? এই টাকা দিয়ে, এত টাকা বেতন দিয়ে কিনতে পারে। এক্স্যাক্টলি আমরা ইনভেস্টটা তো খারাপ করে দিছি আমরা। তুমি চিন্তা করে দেখো রে ভাই, তোমার কি মনে হয় যে লিনগার্ডের কথা বাদ দিয়ে যে রোকোটোকোর কথা যেগুলো বলি, এদের যে বেতন পায়, উইকলি যে ওয়েজেস পায়, অন্য কোন ক্লাব দিবে ওদেরকে? That's why we needed a football director for a long time. মানে একটু আগে যে শয়ের কথা বলছিলাম আমরা, শ গেটস লাইক অ্যারাউন্ড 200,000 a week। ওটা প্রবাবলি মার্সেলো ছাড়া কোন লেগ ব্যাকই এত পায় না। I'm not even sure যে মার্সেলো এত পায়। He is the most expensive leg back in the world. Sell a player like Shaw, you can't. So it's the same thing with Smalling, Lingard I think 100k এর উপর পায়। এখন 100k দিয়ে কে লিনগার্ড কে খেলাতে যাবে? ফি এগ্রি করলাম যে 10 মিলিয়ন, বাট 100k তো কেউ দিতে চাবে না। সো হোয়াট হ্যাপেন্স দিস, ওরা মানে ব্যালেন্স করতে এর জন্য ট্রান্সফার ফিটা কম দিতে চায়, বাট ইউনাইটেড তখন এগ্রি করতে চায় না। ওটাই হচ্ছে স্মলিংকে দিয়ে। ইউনাইটেড ওয়ান্টস 20 মিলিয়ন, রোমা ইজ অফারিং অ্যারাউন্ড 9 to 10 মিলিয়নের মতো, বিকজ স্মলিং এর ওয়েজেস কিন্তু অনেক হাই, আই থিঙ্ক 80,000 এর উপর। এন্ড ইটালিয়ান ক্লাবস ইউজুয়ালি এত হাই পে করে না। প্রিমিয়ার লিগে তো অনেক হাই ওয়েজেস থাকে, ইটালিতে ওরকম হাই ওয়েজেস থাকে না। এন্ড এখানেই গিয়ে আমাদের সবগুলো ডিভ মানে ফলস থ্রু, unless someone takes voluntary pay cuts like Sanchez did. Smalling না, Sanchezও কিন্তু ভলান্টারি পে কাট নেয় না, ওর সাথে কিন্তু মানে ফুল কন্ট্রাক্ট তাও রান ডাউন করেনি, ওটাই ভালো বেলের মতো। হ্যাঁ, মানে সানচেজ চলে গেছে, দ্যাটস ফাইন। স্মলিং এরটাও আই গেস, স্মলিং নিয়ে আই এম নট ওয়ারিড, বিকজ আমরা সবাই জানি স্মলিং এর জন্য একটা ব্যাপার আসে। বাট সামওয়ান লাইক আ সার্জিও রোমেরো, হ্যাঁ, সারপ্লাস টু রিকোয়ারমেন্ট, ভেরি গুড কোয়ালিটি গোলকিপার, এবং যে কোনো প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব কিন্তু তাকে ইউজ করতে পারবে। কিন্তু আমরা দেখলাম অ্যাস্টন ভিলা আসলো, and United wanted 10 million, but ওর বেতন এত, he has 1 year remaining on his contract, ওর জন্য 10 মিলিয়ন কে দিবে? এই আস্কিং প্রাইস করার মানেটা কি? এবং obviously অ্যাস্টন ভিলা চিন্তা করছে রোমেরোকে 10 মিলিয়ন দিয়ে না নিয়ে I will just pay 20 for এমি মার্টিনেজ। হ্যাঁ, so younger and better,
তো ঠিক আছে, ওরা করে ফেলছে, এখন রোমেরোর জন্য কোনো বায়ার নেই। তো হয় ক্লাবের ওয়েজ স্ট্রাকচার তো অবভিয়াসলি ঠিক করতেই হবে, এবং আপনার এইসব প্লেয়ার গুলাকে শিপ আউট করার জন্য আপাতত শর্ট টার্মের জন্য কিছুটা ফাইন্যান্সিয়াল হিট নিতে হবে। আর এই প্লেয়ার গুলা তো পরে তারা বলবে কি, ম্যানেজারকে বলবে যে ওদের খেলাও, তোমার এই প্লেয়ার আছে, 7টা সেন্টার ব্যাক আছে, তুমি 7টা সেন্টার ব্যাক ইউজ করতেছো না, আমাদের কাছে নতুন সেন্টার ব্যাক চাচ্ছ। বাট এখন এইসব আমেরিকানদের কে বুঝাবে, আমেরিকান মালিকদের কে বুঝাবে যে এই 7টা সেন্টার ব্যাকের মধ্যে ইউজ করার মতো সেন্টার ব্যাক আছে হচ্ছে 4টা, বেশি হলে 3টা। তো মানে we all know this to be fact, but sad reality is যে আমাদের যে কারেন্ট হায়ারার্কি এবং বোর্ড হোয়াটএভার, তারা মিডিয়াতে তারা বলতেছে যে দে ওয়ান্ট, তারা এখন আমরা ঠিক মতো করতেছি, উই হ্যাভ এ ভেরি ক্লিয়ার হেডেড অ্যাপ্রোচ ফর ট্রান্সফার কোর্ট, এবং আমাদের ট্রান্সফার কমিটি আছে, আমরা করতেছি, ঠিক আছে ফাইন, এখন করতেছে, বাট এই Where is সেম the technical director? Where is the technical director? সেম মানুষজনই কিন্তু গত 5 বছর বলতেছে যে আমরা আগের মিস্টেক থেকে শিক্ষা নিছি, কিন্তু এই সেম কোন চাকরি আছে দুনিয়ায় যারা 7 বছর ধরে মিস্টেক করার পর সেম মানুষজন আবার একই অপরচুনিটি পায় টু ডু দ্য সেম জব? কোনো চাকরিতে হবে না এটা দুনিয়াতে, রাইট? টু ডু এ শিট জব এন্ড ইউ গেট ফায়ার্ড, বাট এই একই মানুষজন বলছে না আমরা আগে থেকে শিখছি, আমরা এখন ঠিক মতো করবো। বাট ওভারঅল শিট। But acha, let's go into some comments, I guess. অনেকেই lot of people are commenting and we are It's a good thing না, ফার্স্ট শোতে অনেক কমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে, সেকেন্ড শোতে হয়তো থাকবে তা কোশ্চেন পেলে যদি ম্যাচটা হারি কালকে, আই হোপ নট, যদি হারি সেকেন্ড শো পুরা না, আমরা আরো একটু র্যান্ট করবো, প্রবলেম নাই, অলরেডি উই আর র্যান্টিং ইনাফ আজকে। সো জাফির Aryan is a hero. Do you believe Ole will be given more time than the other managers? I do. অনেক ভাই কি মনে হয় আপনার? No. But why not? He's a club legend, তাই না? Theoretically he's supposed to get more time because the fans আমরা আমাদের নিজেদের গ্রুপটাতে দেখো তো ভাই, 2টা ম্যাচ খেললে আমরা ওলে আউট বলে চিল্লাই, রাইট? আচ্ছা আমি জাস্ট অনেক বেশি শেষ করতে বলি। So keeping that in mind, knowing the Glazers and all that, Ed Woodward, but ওলের বিদায় করে দেওয়ার একটা বিশাল চান্স আছে, কারণ আমরা নিজেরাই 2 দিন পরে যদি 2টা ম্যাচ খারাপ খেলে we will start chanting যে এর কোনো কিছু নাই, মোল্ডের এনে এই করছে, ওরে নিয়ে এই করছে, he is not good enough. We are not giving him time. It is not only Glazers, even the supporters are not giving him time. Think about this guy without proper, মানে আগে কোনো বড় ক্লাবে কোনো কিছু করে, সেখান থেকে আইসা ইউনাইটেডের মতন একটা ক্লাব নিচ্ছে উইথ দিস সর্ট অফ ভাঙাচোরা স্কোয়াড, তাতেই যদি সে হাইরা যায় আমরা বলে দিই যে এর তো কোনো ট্যাকটিক্যাল এবিলিটি নেই। আরে ভাই, ট্যাকটিক্যাল এবিলিটি না থাকলে লিভারপুলের সাথে সিটির সাথে গত এক্স্যাক্টলি ফার্স্ট হাফটা যে খেলাটা দিছিল, হোয়াট ডু ইউ থিংক যে ওটা কি ট্যাকটিক্যাল গেম না? বোকার মতন, মানে দিস ইজ বেসিক্যালি if Ole has to Ole is fired, it will be not due to Glazers, it will be for supporters like you and me, যারা একটা ম্যাচ খারাপ খেলেই ধরে নেই যে Ole out না। বাট আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন, ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের সাপোর্টার্স কিন্তু হ্যাভ বিন কমপ্লিটলি বিহাইন্ড দ্য টিম, মানে একদম সেই জানুয়ারিতে যখন খুবই খারাপ অবস্থা ছিল টিমের, তখনও কিন্তু দ্য স্ট্রেটর মানে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের সাপোর্টার কিন্তু কমপ্লিটলি, হ্যাঁ। সো ইফ দ্য 75,000 people in Old Trafford are with him, আপনার মানে do you think it would be easy to fire মানে ম্যানেজার লাইক দ্যাট? আচ্ছা আমি জাস্ট একটু অ্যাড করি ইশরাক, যেটা হচ্ছে মরিনো কিন্তু অনেক সাপোর্ট পাইছিল ইউনাইটেডে লাস্ট, ইভেন দ্য মানে ওর সিজন যেটা লাস্ট ওর থার্ড সিজনে, তখন কিন্তু ইউনাইটেড ফ্যান বেস থেকে একটা বড় সাপোর্ট ছিল, ওই যে জার্সি তুললো, জুভেন্টাসের ম্যাচ শেষ হলো, অনেক কিছু নিয়ে সাপোর্ট ছিল। দেন দে অলসো ফায়ার্ড হিম, এন্ড হুইচ আমি কোনো ম্যানেজারই ফায়ার করা কিংবা এই টাইপের তখন খারাপ লাগে, বাট হুইচ ওয়াজ দ্য রাইট ডিসিশন। এখন দ্য থিং ইজ ক্যান উই ট্রাস্ট আওয়ার বোর্ড, হ্যাঁ, Woodward মানে Woodward এবং Glazer থেকে ট্রাস্ট করতে পারে টু মেক এ রাইট ফুটবলিং ডিসিশন টু কিপ Ole in charge? মানে আর দে ফুটবল পিপল টু মেক এ ফুটবল ডিসিশন? তারা দেখে যে মানে একটা ফ্যানের একটা অংশ থেকে হয়তো দেখা যাবে যে Ole out শুরু হইছে, তো এন্ড देयर উইল লাইক পোচেটিনো মেবি কোন ক্লাব পাচ্ছে না, अवेलेबल আছে, লিংক কিছু হয়ে যাবে, দেন ইট মাইট গেট Ole might get fired and পোচেটিনো 2-3 দিন পরেই আবার জয়েন করতে পারে ক্লাব। It might happen because I don't trust them to make a good footballing decision. So far they haven't made any, and I don't trust them to make one. কিছু বলার দরকার নেই। লাস্ট একটা এইমাত্র একটা কমেন্ট আসছে, আব্দুর রহমান রাসেল, we need some good players and a world class manager. I rest my case, my dear boys. You guys have a comment right now. Yeah. আমি বলবো যে
the difference between Ole and Van Gaal, Moyes and Mourinho is যে Ole মানে ওল্ড ট্রাফোর্ড ফেইথফুল শুধু না, ওর ওভারঅল ফ্যান বেস থেকে অনেক বেশি একটা ওভারওয়েলমিংলি পজিটিভ রিয়াকশন পাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, আই এম নোন ফর র্যান্টিং এগেইনস্ট ম্যানেজার্স, আই এম ভেরি ওয়েল নোন ফর দ্যাট, বাট ইভেন আই এম কমপ্লিটলি সোল্ড অন ওলে। দের ওয়াজ আ টাইম যখন আমার মনে হয়েছিল যে মেবি থিংস উইল গো in the opposite direction, যখন আপনি বললেন যে ডিসেম্বর জানুয়ারির দিকে, বাট দ্যাট উইক when we faced Spurs and City back to back within 7 days and Ole মানে outclassed both Pep Guardiola and Jose Mourinho within a week, এরপর আসলে মানে ইউ ক্যান নট মানে কোয়েশ্চেন হিজ ট্যাকটিক্যাল নাউস। হ্যাঁ, মিস্টেকস করতেই পারে, এভরি ম্যানেজার ডাজ দ্যাট, এটা পেপ গার্দিওলাও করছে, এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগেই করছে। পেপ গার্দিওলা আমি বলতে পারি when Pep Guardiola মানে Ole had a double on Pep Guardiola লিগে, তাহলে তো আমরা ওটাকে পেপ গার্দিওলার মিস্টেকস না, he also did he did the double on Guardiola, তারপর ল্যাম্পার্ড, he won against Mourinho, so ও কিন্তু টপ লেভেল ম্যানেজারদের সাথে ডেফিনেটলি জিততেছে, which is a মানে which says a lot about his tactical knowledge. So I think after that he kind of won over a lot of fans, and আমরা একটা টাইমে প্রেডিক্ট করছিলাম যে টপ 6 এ থাকবো না, বাট হয়তো 6th 5th হবো, টপ 4 এ থাকবো না। We ended up finishing third thanks to Bruno, আর মানে we did finish thanks to Lingard, and of course in part to Lingard না থাকলে ব্রুনো এই মোরাল বুস্টটা পাইতো না, যেটা লাস্ট গোলটা দিছে না, লাস্ট গোলটা দিয়ে আমরা থার্ড হইছি, নয়তো তো ফোর্থ হইতো। এটা একটা পয়েন্ট যে গ্লেজার যদি কোনো ম্যানেজারকে স্যাক করে, এটা তিনটা কারণ আমি মনে করি। একটা হচ্ছে বিকজ অফ দ্য পারফরমেন্স, একটা হচ্ছে যে পিআর সিনটা কিরকম হয়, এন্ড আই থিঙ্ক যে ওদের ইমেজটা মেনটেন করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এন্ড ওলেকে স্যাক করলে ওরা যতটুকু নেগেটিভ প্রেস পাবে, আই ডোন্ট থিঙ্ক মানে অন্য কোনো ম্যানেজারের সময় এরকম হয়েছে। মেবি ময়েজের সময় একটু, বিকজ দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম উই স্যাকড আ ম্যানেজার ইন 30 years, বাট মরিনোকে স্যাক করে অনেকেই রিলিভড হয়েছে, ভ্যান গালকে স্যাক করার সময় তাই সবাই রিলিভ ছিল, ওলের সময় আই থিঙ্ক দ্য রিয়াকশন উইল বি ভেরি নেগেটিভ। অ্যান্ড এরপরের পয়েন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে যে ওলের ট্রান্সফার্স, ময়েস, ভ্যান গাল, মরিনো তিনজনই কিন্তু প্লেয়ার্সের উপর অনেক টাকা স্পেন্ড করছে, অ্যান্ড উই ডিড নট গেট আ ভেরি Moyes didn't spend much money, he only spent money on Fellaini and Mata, but he did screw up in the transfer window আর কি, মানে he wasn't even given Moyes-এর কথা বাদ, he wasn't given a chance. Moyes but Van Gaal and Mourinho, they both had a lot of and no matter what, I will always say something, Moyes is a very honest, down to earth guy chilo bhai, he was not like LVG and Mourinho, but Moyes, what we did, I find it really shocking and non-United sort of thing. না, but as a ভাই মানে ওর কখনো ইউনাইটেড ম্যানেজার হওয়ার আমাদের অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছে অ্যালেক্স ফার্গুসন। মানে স্যার অ্যালেক্স যতদিন ছিলেন ততদিন পর্যন্ত উই ডিডন্ট ইভেন বদার টু থিঙ্ক যে গেলে কি হইতে পারে। অ্যালেক্স ওই টাইমে আসলে মানে সেভেন চিন্তা করা আমাদের মাথার মধ্যে ওটা কম্প্রিহেন্ড করা পসিবল হচ্ছিল না। এখন যেমন 6th 7th হইলে ফাইন, উই ইন আ ব্যাড ফেজ, বাট তখন ফার্স্ট থেকে 7th। তো যেটা বলছিলাম যে ইয়া ওলের সাইনিং গুলো কিন্তু দেভেন মানে পুরো বুলজাই সাইনিং। ব্রুনো ফার্নান্ডেস, ভ্যালু ফর মানি; অ্যারন ওয়ান বিসাকা, ভ্যালু ফর মানি; ড্যান জেমস, ফর 12 million you can't ask for a much better player. ম্যাকগুয়ায়ার মানে যতটা ইনসাল্টেড হয় ততটা বাজেও না, হি ইজ আ ভেরি গুড প্লেয়ার হু ওয়াজ ওভার প্রাইসড আ বিট, and I think Van de Beek is a very good player as well. যদি স্যানচো আসে, he'll be a very good player. So এটা কিন্তু অনেক বড় একটা পজিটিভ ফর আ ম্যানেজার, স্পেশালি when he's not operating under a director of football যে সবকিছু সুপারভাইজ করতেছে, যে he's saving them money and he's giving them their money's worth. So ওলেকে স্যাক করলে I don't think যে Glazers have much to gain. In fact, ওদের loss. So I think Ole will be afforded more time than the other managers. That's my take. Yeah, মানে about the manager, it's not just about giving him time. Oleর ব্যাপারে I want to make a few points. সেটা হচ্ছে যে সবাই বলে যে ওলের কোনো ট্যাকটিক্যাল নলেজ নাই, ঠিক আছে, কোনো ট্যাকটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স নাই। বলছে সেটা কেন আমি বলছি, একটা এমন হতে পারে যে মানে একটা মানুষের ট্যাকটিক্যাল নলেজ ঠিক আছে না থাকতে পারে, বাট মানে ধরেন লিভারপুলের সাথে he was the first manager in the league to play 3 at the back. সিটির সাথে that display in both teams. So মানে এমন না যে he didn't try something different tactically, এটা পরের জিনিস if it worked or didn't work. বাট কারো যদি কোনো নলেজ একদম জিরো থাকে, he will just play a straight 4-2-3-1, সে তো অন্য কিছু ডিফারেন্ট চিন্তাই করবে না, তার তো কোনো নলেজই নাই, রাইট? এবং বড় টিমগুলোর সঙ্গে ইউনাইটেড ভালো খেলছে, যেই ম্যাচেস গুলা আর মোর লাইক চেস গেমস,
প্লেয়াররা হচ্ছে কি দাবার গুটি এবং ম্যানেজার্স আর দ্য প্লেয়ার, যে তারা ট্যাকটিক্স এমন ভাবে সেট করে কেমনে বিগ টিম ভার্সেস বিগ টিম ম্যাচেস, ওইগুলাতে কিন্তু ওলে হ্যাজ বিন ভেরি সাকসেসফুল। ছোট টিমগুলোর সঙ্গে জানুয়ারির আগে আমরা পারতেছিলাম না, বিকজ আমাদের কোনো কোয়ালিটি, কোনো ক্রিয়েটিভিটি ছিল না টিমের মধ্যে। ছিল না। হ্যাঁ, এখন মানে লিনগার্ড আর পেরেরাকে তো আই কান্ট আস্ক দেম টু বি রোনালদিনিও অন হিজ প্রাইম, তাই না? তো এটা এক্সপেক্ট করে লাভ নাই, এন্ড দে ডিডন্ট ডু ইট। You can't expect হিম টু বি এভারেজ প্লেয়ার নাও, সত্যি কথা বলতে যে অবস্থা। ঠিক আছে, দে আর লাইক মানে ওয়েস্ট হ্যাম লেভেল প্লেয়ার্স। লিনগার্ড ইজ ডেফিনেটলি a ওয়েস্ট হ্যাম লেভেল প্লেয়ার, হি ইজ নট a ইউনাইটেড লেভেল প্লেয়ার। যে টিমগুলো আপনার কাউন্টার অ্যাটাকে খেলে, লিনগার্ড ক্যান স্টিল ডু আ ভেরি গুড জব ফর দ্যাট। হ্যাঁ, বাট এখন হচ্ছে কি আপনার এটা হচ্ছে ট্যাকটিক্যাল নলেজটা গেল, প্লাস হচ্ছে আপনার মানে এরপর আসি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম মানে ভ্যান হাল, মরিনিও, ইভেন টু সাম এক্সটেন্ট ময়েস, বাট আমরা ডিসকাস ময়েস বিকজ হি ওয়াজ নট, কোনো ম্যানেজারের জাতি ছিল না। বাট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন এ ম্যানেজার আমরা সবাই মানে তার কোয়ালিটি বা যা নিয়ে এগ্রি করি না কেন, একটা জিনিস নিয়ে সবাই এগ্রি যে সবার আগে ইজ থিংকিং অ্যাবাউট দ্য ক্লাব। এটা নিয়ে তো সবাই এগ্রি। ওলে আউট, ওলে ইন, সবাই 100% এগ্রি যে মানে নিজের ক্ষতি হোক বা না হোক, ওর ব্র্যান্ডের কিছু হোক না হোক না কেন, বাট সবার আগে ইজ থিংকিং অ্যাবাউট দ্য ইউনাইটেড ফার্স্ট। কিভাবে ক্লাবটাকে আবার আগের পজিশনে নেওয়া যায়, কিভাবে ক্লাবকে অ্যাটলিস্ট সেও যদি না করতে পারে টু বিল্ড দ্য ফিউচার ফর দ্য ক্লাব, যাতে নেক্সট ম্যানেজার ভালো কিছু একটা পায় আর কি ওভারঅল। সো he should get obviously more time, এটা নিয়ে আর কিছু বলার নেই, বিকজ হি মানে এমনি তো হি হ্যাজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট জব ইন ফুটবল, তার উপরে যেই স্টেটে হি টুক ওভার দ্য ক্লাব আফটার 7 years অফ এক্সট্রিম মিসম্যানেজমেন্ট, মানে এখনো কিন্তু ক্লাব আমরা ট্রান্সফার উইন্ডোতে দেখতেছি এনিথিং ফ্রম দ্য ম্যানেজার এন্ড কোচিং স্টাফ অ্যাবাভ ইজ এ কমপ্লিট শিট শো। এরপর যদি ক্লাবটাকে যদি ঠিক করতে হয়, সেটাতে সেই ম্যানেজার এবং প্লেয়ার এবং একাডেমি স্টাফ গুড ওয়ার্ক দ্যাট দে আর ডুইং, খুব ভালো চান্স আছে যে তাদের উপরের যে ইনকম্পিটেন্সের জন্য সেটা কাজ করবে না। বাট যত দূর ক্লাবটাকে নেওয়া সম্ভব, আই পার্সোনালি বিলিভ দ্যাট হি উইল টেক ইট, এন্ড হিজ ফিলোসফি, হিজ থিঙ্কিং অ্যাজ এ ম্যানেজার ইজ ভেরি মানে ইটস ভেরি গুড, ইটস ভেরি suitable for a modern manager. The tactics that he's trying to implement, the pressing style, এমন কিন্তু না ডেভিড ময়েসের মতো হ্যাঁ ক্রস এর ইনশাআল্লাহ ফুলহ্যামের সাথে আমরা 90টা ক্রস করবো, এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ফুটবল। ওভারঅল পুরো মরিনিও গেমটা, মরিনিওর সঙ্গে আমরা কি খেলতাম 1.5 বছরের মধ্যে, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ফ্লিপড স্টাইল অফ প্লে। কালকে আমরা ট্রান্সফার হোক বা না, কালকে ইউনাইটেডে খেলা দেখার জন্য আমরা সবাই এখানে এক্সাইটেড নাকি না? আমি কিন্তু ওদেরকে একটু একটা ফ্লেক্স করি, হ্যাঁ একটা ছোট্ট ফ্লেক্স করে প্লে শুরু করি। ওই যে দেখছো ইউনাইটেড জার্সি স্যার, যেটাকে বলা হচ্ছে 30 years of flexing, কোনদিন সুযোগ পেয়ে আজকে বাই দ্য ওয়ে এটা ভেরি গুড কালেকশন অনেক ভাই। ইফ ইউ আর অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ মি, দেন প্রতি বছরে 2টা করে কিনলে হিসাব করে দেখো। Mubashir Shabab Loshkor, he says it's the same team. Without Van de Beek, we have no new energy. It will be the same like last season. In the mid-season, we'll eventually lose because of fatigue. That's a good point. I tend to agree with it. Because enlighten me on one point. Do we have enough academic players to fill up the gap? যদি ওইরকম ইম্পোর্ট মানে প্রয়োজন পড়ে, do we have players from academy? এই অ্যাস্টন ভিলার সাথে একটা একাডেমি ডিফেন্ডার নাম ছিল, I rather thought that he is pretty Mengi. He's very highly rated, so I wouldn't be surprised যদি Mengi ভালো করে। When he's in the caliber of Rashford when he was in the academy. Mengi অনেক ভালো, but এবার আমাদের যারা ভালো মানে মোস্ট ব্রাইটেস্ট যে ট্যালেন্ট গুলো আছে ওরা সবাই লোনড আউট হচ্ছে। গার্নার, লেভিট, লেয়ার্ডও এখনো যায়নি, চলে যাবে। সো আই থিঙ্ক এই সিজন মানে ওরকম একাডেমির উপর রিলাই করাটা একটু টাফ হতে পারে, বিকজ দে আর বিং লোনড আউট। চমও চলে গেছে। If they're being loaned out, we can just simply bring them back. Loan out, we can call them back, but middle of the season মনে পাবো না, middle of the season depends পাবো on না। the agreement, মানে খুব ডায়ার নিড না হয়ে ইউজুয়ালি রিকল করে না একাডেমিক প্লেয়ারদের। মেঙ্গি আর আপনার মানে মেঙ্গি ব্যাপারটা চিন্তা করতে হবে যে হি ইজ অনলি 18 এবং ডিফেন্সে কিন্তু প্লেয়ারদের ব্রেক করে। হ্যাঁ, গোলকিপার এবং আমি একটা কথা বলবো, পজিশন টু ব্রেক টিনেজার থাকা অবস্থা at least 20-22 বছর হওয়া লাগে to establish themselves in the first team. But I don't understand, I have big hopes. I have big hopes for wondering যে যদি আমরা সেন্ট্রাল ডিফেন্সে কাউকে না নেই, then do we have enough backups? Midfield মানে আমার মানে my personal bet is Axel Tuanzebe. Last season কিন্তু Ole was trying to slowly replace Lindelof with Tuanzebe. Exactly. Before সে কিন্তু লিভারপুলের টিম শিটে he was in the first team, পরে সে ইনজুর্ড হলো, রোহ ঢুকলো টিমের মধ্যে। এরপর কিন্তু we haven't seen him because একটার পর একটা ইনজুরি ইস্যুস,
if he can stay fit. He is a very talented defender এবং ম্যাগুয়ার ছাড়া টুয়ানজেবি is the only other defender রোবোকে ধরতেছি না who can play left center back. যেটা ম্যাগুয়ারের ন্যাচারাল পজিশন না, but he's playing because and he's actually a very good passer of the ball. Obviously, you have to take his passer. মেঙ্গির পজিশনিংটা কি? আমি মেঙ্গিকে অ্যাকচুয়ালি ভাবে ফলো করি নাই, সো মেঙ্গি কি মানে কমপ্লিমেন্ট টু ম্যাগুয়ারকে কমপ্লিমেন্ট করতে পারে, মানে লেফট ও রাইটে খেলে পাসিং করতে পারে নাকি মানে এরিয়াল থ্রেটে বেটার, মানে শিহাব কিংবা কেউ যদি গ্রিন লাইট করে ব্যাপারটা নিয়ে? মেঙ্গিকে যতটুকু I've studied on him, ও অনেক ফিজিক্যাল টাইপের ডিফেন্ডার, নট আ মানে avid passer but not bad on the ball as well. আর he can complement Maguire quite well. Usually right side এ খেলে and or কি অনেকটা ভিডিচ টাইপের ডিফেন্ডার, অনেক সলিড, অনেক মানে রাফ এন্ড টাফ টাইপের, বাট হি ইজ ভেরি কম্পোজড অন দ্য বল, নট আ বল প্লেয়িং মানে মাইস্ট্রো, বাট হি ইজ কোয়াইট গুড। বাট মেঙ্গির ব্যাপারে আমি একটা কথা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে লাস্ট সিজনের শুরুতে যদি সবার মনে থাকে যে সোশাল গ্রিনউডকে কিন্তু অনেক হাইপ করতো, যে I remember him saying যে গ্রিনউড is a better finisher than Rashford and Martial. ওই টাইমে যখন ব্রেক থ্রু হয়নি তখন এরকম একটা কমেন্ট ওয়াজ কোয়াইট সারপ্রাইজিং, এন্ড পিপল ওয়ার লাইক যে না এটা জাস্ট একাডেমিকে হাইপ করতে বলতেছে, বাট দেন উই স হোয়াট গ্রিনউড ক্যান ডু সেকেন্ড হাফে এসে। সো মেঙ্গিকেও যেভাবে সোলশায়ার মেঙ্গির প্রেস করতেছে, হি সিজ সামথিং ইন হিম যেটা আমরা দেখি না, বিকজ উই ডোন্ট ফলো দ্য একাডেমি দ্যাট মাচ, বাট ওর প্রেস কনফারেন্সে ইউ গেট দিস ভাইব যে ইয়েস মেঙ্গি হ্যাজ সামথিং যেটা মানে মাইট ক্লিক এট এনি পয়েন্ট অ্যান্ড হি মাইট বিকাম সামথিং ভেরি গুড। I think as the season progresses, আমরা মেঙ্গি he might turn into a very good player for us. And he has that interesting question আসছে, আমি মাঝখানে কোশ্চেন চলে, that is Tanjib, আমাদের Bhagwat Tanjib is asking, do you guys really think Maguire is the right player to lead the team? I believe captains always played a big part in United's success in the past. আমাদের ক্যাপ্টেন হইলে একটা ফায়ারি ভাব থাকতে হবে, মানে যা রেফারির সাথে ঝগড়া যাবে, কিন্তু প্রবলেম হলো এখন রেফারির সাথে কথা হইলেই কাট দিয়ে, আগে যেটা ওইটা যদি থাকতো তাহলে রয়কিন মোটামুটি মাঠের বাইরেই সাজিয়ে। ম্যাগুয়ার কিন্তু অনেক ভাই ম্যাগুয়ার গেটস অ্যাওয়ে উইথ আ লট অফ শিট বিকজ হি ইজ দ্য ইংলিশ রোড। ও কিন্তু রেফারির সাথে অনেক কথা বলে কিন্তু ওকে কাটটার দেয় না, ও চেহারার মধ্যে না একটা মানে অ্যাংরি ভাবটা নাই, যেটা রয়কিন দেখলে মনে যে খায় হলামু যে বেটা ফাইজলামি করছে, রুগীর চেহারার মধ্যে একটা মানে মাই দিলাম মাই টাইপের ভাব ছিল। ম্যাগুয়ার খুব শান্ত শিষ্ট টাইপের একটা লোক, ভাই যে আমার মতো ভদ্র, দেখো চুলটুল আছে ভদ্রভাবে, মানে ফুটবলের ক্যাপ্টেন্সির মানে আর্কেটাইপ যেটা ওটাও কিন্তু হ্যাজ চেঞ্জড। আগের মতো রেফারির সাথে মারামারি করার মতো ক্যাপ্টেন কিন্তু এখন আর নাই, এক্সেপ্ট মেবি সার্জিও রামোস, দ্যাটস ইট। রেফারির সাথে মারামারি করে এখন যেটা হচ্ছে এখন ভার আছে, পরবর্তীতে কিন্তু অনেক ডিসিশন গুলো অনেক চেঞ্জ হয়ে যায়, যে একটা জিনিস মানে হয়তো তখন ক্যামেরায় কিংবা রেফারি দেখে নাই, পরে একটা জিনিস বের হলো, দেন 3 ম্যাচ ব্যান, ইউ আর গেটিং 3 ম্যাচ ব্যান। তো উই নিড লাইক স্ল্যাব হেড, যে একটু ঠান্ডা স্ল্যাব হেডই দরকার, মানে এত এগ্রেসিভ মনে হয় ওই ট্রেন্ডটা আমরা চেঞ্জ করে আসছি, যে এগ্রেসিভনেস দিয়ে চলে না এখন সব প্লেয়াররা দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ এন্ড এভরিথিং অ্যাক্টিভ, সেগুলোকে মানে ওই আগে রেগে থাকবো, এগ্রেসিভনেস দেখাবো, মাঠে কোনো প্লেয়ার যদি একটু নিজেদের মরাল ডাউন থাকে, কারো কোনো প্লেয়ার আন্ডার পারফর্ম করছে তাকে গালিগালাজ করবো মাঠে, মানে ওই কাজ থেকে একটু বের হয়ে আসছে, ফুটবলটা একদম চেঞ্জ হয়েছে, সবাই মানে ফ্রিডম এবং কি বলবো নিজেরা মানে ওপিনিয়ন বেস নিজেরা মানে প্লেয়ারদেরকে এখন অনেক বেশি অ্যাকোমোডেট করতে হয়। আগে দেখা যাচ্ছে কি মানে কিছু প্লেয়ারকে নিয়ে আমরা অন্যদেরকে ওইভাবে অ্যাকোমোডেট করতাম, এখন ওরকম না, এখন প্লেয়ার স্পেসিফিক হয়ে অনেকগুলো ব্যাপার আসছে। তো যেমন আমি এক্সাম্পল যদি দিই, একটা মার্শাল এক্সাম্পল, মার্শাল আন্ডার মরিনো এন্ড মার্শাল আন্ডার ওলে সলস্কার, কত ট্রান্সফরমেশন, কত ডিফারেন্স। আমি নিজে কিন্তু মার্শালকে তখন বলতাম হি ইজ নট ফলোইং দ্য ম্যানেজার ইনস্ট্রাকশন, মেবি হি ইজ নট, মানে মার্শাল মেবি I think Neon bhai has some ম্যানেজারকে তখন ব্যাগ দিতেন, I mean, so I'm disconnected হয়ে গেছি। United needs to sign Zlatan for aggression. আচ্ছা, মুভিং অন। মোহাম্মদ সাকিব হিরোড ওলে said Bruno Pogba VDV can play together. Takes on this. এটা আসলে he was asked a straight question, কেন তারা একসাথে খেলতে পারবে নাকি? কোন ম্যানেজার বলবে না পারবে না, ওরা ছাগল? Nobody will say that. Obviously তার বলতে হবে যে হ্যাঁ they can play together, but they can play practice together, they can play together, we don't know. তারা গ্রিনউডের মতন খাটেও খেলতে পারে মাঠে। But এখানে we had another question যে ডিফেন্সিভ মিডে কি হবে। মানে পার্সোনালি আই থিংক এই তিনজন একসাথে কখনোই ওভাবে খেলবে না, আনলেস উই আর অ্যাকচুয়ালি চেসিং এ গেম। ধরেন 2-0 পিছায় আছি, হাফ টাইমে নামাই দিল সবাই যা খেলে, এখন তখন হইতে পারে, বাট এমনিতে maybe we'll take out his center.
সেন্টার ব্যাক এন্ড ম্যাটিচ একটু ডাউনে চলে আসবে, দেন আমরা অ্যাকোমোডেট করবো হচ্ছে ভিডিপিকে, মানে when But we're এমনিতে goal down আপনার চেজ দিকে মানে পগবা এর আগে প্রতিটা Ideal সিজনে scenario না। একটা না একটা পগবার কিন্তু হি হ্যাজ হ্যাড একটা বিগ হয়। ইনজুরি, সো প্লাস ব্রুনোরও কিন্তু রেস্ট লাগবে। সো ভ্যান্ডেবিক যদি রোটেশনও খেলে হি ইজ অ্যাট লিস্ট স্টার্টিং মিনিমাম 30 গেমস দিস সিজন। তো তিনজন হয়তো একসাথে খেলবে না, কারণ আইদার মার্টিচ, ফ্রেড, ম্যাকটমিনে একজন, এই তিনজন হচ্ছে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের জন্য রোটেট করবে, আর সামনে হচ্ছে গিয়ে ভ্যান্ডেবিক, ব্রুনো এন্ড পগবা উইল রোটেট ফর দি আদার টু পজিশনস। দেখা যাবে যে আমরা একটাই প্লেয়ার বেঁচে দিতেছি, সেটা হচ্ছে ফ্রেড, যে মিডফিল্ডে এখন থিয়াগো আসলে হয়তো ফ্রেড ভাই আমার এটা যেটা সেটা হইতেছে যে আমি এখন ইউনাইটেডের ট্রান্সফার পলিসি সবসময় সবচেয়ে ওয়ার্স্টটা ভাবি। থিং দ্যাট ক্যান হ্যাপেন যে আমরা ডিফেন্সের কাউরে বেচতে পারি না, মিডফিল্ডার একটা বেঁচে দিচ্ছি, ঠিক আছে? That's why Ole will not allow that. ইভেন লাস্ট সিজনে একটা আই ওয়াজ থিংকিং ফেলাইনি থাকলেও তো হইতো, মানে আই ওয়াজ মিসিং ফেলাইনি মিডফিল্ড লাস্ট সিজনে যখন একটার পর ভুলে যেতেছে না ভাই, মানে অনেক ভাই আপনার 5 মিনিট মিউট করা দরকার ফর দিস অপিনিয়ন। কি বলেন এটা? ফেলাইনি ওলে ক্লাবে আইসে হিজ ফার্স্ট ডিসিশন ওয়াজ ফেলাইনি এখান থেকে বাইর কর ইমিডিয়েটলি। হ্যাঁ, দ্যাট ওয়াজ হিজ ফার্স্ট কল অ্যাজ ম্যানেজার। I really liked Fellaini anyways. I have nothing against Fellaini. হ্যাঁ, অনেকে মানে just like ছেলেটা কিন্তু Fellaini নিয়ে যখন মাঠে নামছেন জান প্রাণ দিয়ে খেলছে, ব্যাজের জন্য খেলছে। You can say that's why I have nothing against him. হ্যাঁ, মানে he was a United, মানে কোয়ালিটি he was a United player. United, true. Yeah, he was a United player. মানে আর ব্যাপারটা যেটা ওলেকে বলে না ট্যাকটিক্যালি নাই, ইশাক ওলেকে যখন বলে যে ট্যাকটিক্যালি নেই, মানে ট্যাকটিক্যালি ভালো না, ভাই ট্যাকটিক্যাল কি ভালো ছিল যে মানে সেকেন্ড হাফে যখন গোল ডাউন তখন ফেলানিকে নামানো, দ্যাটস দ্য ট্যাকটিক্যাল চেঞ্জ করে, ম্যাসিভ ট্যাকটিক্যাল চেঞ্জ, এন্ড ওয়াও ম্যানেজার কত ভালো ফেলানিকে নামাইছে। মানে এইটাই আমি বলতেছিলাম যে ইউনাইটেড ম্যানেজারদের কাছ থেকে এই অপশনটা সরায় নেওয়া ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে We have forgotten that second option আমাদের সেকেন্ড হাফের প্রতিটা ম্যাচের যখন উই আর বিহাইন্ড আর যাই হোক না কেন, সেটা ভ্যান হালের মতো পজিশন ম্যানেজার হোক অথবা মরিনিওর মতো মানে নেগেটিভ ম্যানেজার হোক, হ্যাঁ সবারই আইডিয়া ছিল একটাই, আচ্ছা কিছু হচ্ছে না, যাও ফেলে নিয়ে সামনে চলে যাও। এখন ওলে ওয়াজ লাইক আমার এই অপশনটা দরকারই নাই, এই অপশনটা আমি চাই না, সো তুমি যাও না। আচ্ছা এনিওয়ে মুভিং অন। I miss that is Herrera. I miss Herrera. He was a proper United player. He was a proper United player. Proper United player. But even if we do sign Sancho and two of the starting 11 players get injured, what do we do then? What do we imagine will be the outcome then? আমাদের we have had 0 right wingers in the club for the past 10 years. So আগে সানচো আসুক, তাইলে at least we have one right winger, তাকে আমরা গ্রিনউড তে রোটেট করতে পারবো। এছাড়া বাকি সবগুলা পজিশনে কিন্তু we have at least দুটা করে অপশন আছে, হয়তো ওয়ার্ল্ড ক্লাস অপশন নাই বাট আছে। সো আগে সানচো আসুক, very হ্যাঁ at least এই সিজনে তো আমরা Can I take a break for 2 minutes? I just have to attend something. Sure. মানে as a fan base what we have to understand is যে 30 পয়েন্টের গ্যাপ কিন্তু আপনার এক সিজনে হবে না। এখন মানে মেসি রোনালদোকে যদি ইউনাইটেড কিনে এই সিজন 30 পয়েন্টের গ্যাপ আপনি এক সিজনে কভার করতে পারবেন না। বাট চেলসি যেটা করতেছে, অনেকে বলতে চেলসি কেন ডিফেন্ডার কিনতেছে না 5-6টা, কেন এটা করছে না, কেন অ্যাটাকার কিনতেছে, মানে তাদের প্ল্যান কিন্তু এই সিজনে টাইটেল জিতা না, ইটস আ রিবিল্ডিং প্রসেস যেটা তারা 2-3 বছর ধরে আস্তে আস্তে তাদের বিল্ডিং দ্য স্কোয়াড। So Sancho is the key piece of that puzzle, which we have to get done at least this season. Isfar Ahmed, he wrote, if Liverpool buys someone from Wolves, that should break the notion that getting players out of Wolves is not possible. We also need to try to pick players from Wolves, maybe someone like Neves. Shia, what's your opinion on Ruben Neves? I really like the player, but যেটা কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্টটা ছিল যে it should bury the notion that getting players from Wolves is not impossible. I don't agree because Liverpool are আমাদের pool at the moment same now. Liverpool have been the best team in the world for the last 2 years. They won the Champions League, they've won the Premier League. So other pool right now is far greater than ours. So players will force their clubs to sanction a transfer to Liverpool. যেটা আমাদের ক্ষেত্রে হবে না, যেটা থিয়াগো নিয়ে হয়নি। Thiago wanted to go to Liverpool, he didn't want to come to us. Being very frank, it hurts saying this, but it's the truth. So যদি আমরা কাউকে কিনতে যাই, we will have to overpay by 10 million or 15 million. Teams will play hardball against us, যেটা ওরা লিভারপুলের সাথে করতে পারবে না, which is why they probably get players for a much cheaper price than we do.
No, it's not. এটা Sure, একটা it's not about the price. It's about the idea that we can't get players out of Wolves. না, I think everyone is attainable for a price. যেটা প্রবলেম ইউজুয়ালি হয়, we are very bad at buying and negotiating, এর জন্য আমাদের প্রাইসটা অলওয়েজ ইনফ্লেটেড থাকে, whether it's with Maguire or whether it's with Pogba, Lukaku, যেই ক্ষেত্রেই হোক। আমাদের জায়গায় যদি অন্য কোনো ক্লাব মানে হতো, প্রিমিয়ার লিগের অন্য কোনো ক্লাব, লেটস সে যে চেলসি ওয়ার ডিলিং দ্য সেম ট্রান্সফার as we are, I think they would have gotten those players for 5 to 10 million less because they're better at it, being very frank. আর আমরা সব why are we as fans, মানে personally যেটা আমার প্লেয়ারদের প্রাইস ট্যাগ নিয়ে যে that we are obsessed about the 5-10 কে ওভারপে করলো কে ওভারপে করলো না, মানে why are we as fans bothered about paying 10? Why should Manchester United be bothered about paying 10 million extra? না ওটা তো ফ্রেন্ডদের সাথে, ওটা তো কথা বাদ দিলাম, বাট আমরা কেন why are we bothered যে ইউনাইটেড ওকে কিনতে পারবে না কেন? বিকজ ওর জন্য 10 মিলিয়ন এক্সট্রা দেওয়া লাগবে। মানে ইউনাইটেডের রেভিনিউ তো হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ল্ডের টপ 3 ক্লাবসের মধ্যে একটা, রাইট? ইউনাইটেড 100 মিলিয়ন দিয়ে একটা প্লেয়ার কিনা আর অ্যাস্টন ভিলা 30 মিলিয়ন দিয়ে একটা প্লেয়ার কিনা সেম কথা, বিকজ দ্যাটস পার্সেন্টেজ অফ রেভিনিউ সেম। সো ডিয়েগো জটার যদি 40 মিলিয়ন দেয় লিভারপুল, ইভেন ইফ ইউনাইটেড ইফ দে রিয়েলি ওয়ান্ট দ্য প্লেয়ার, যদি 50 মিলিয়ন দেয়, আমাদের ফ্যানদের কি কোনো প্রবলেম থাকা উচিত? আমার মনে হয় প্রবলেম থাকা উচিত না, বাট যেটা আমরা না, উই আর নট কনসার্ন, উই আর ওয়ারিড যে আমরা করব না, দাম বেশি হলে আমরা করব না, বিকজ উই হ্যাভ ভেরি ব্যাড ওনার্স, শিট ওনার্স, আই মিন। এটা নিয়ে অনেকে কনসার্ন, আই থিঙ্ক ইটস মোর অফ আ কনসার্ন ইস্যু দেন মানে যে আমরা কেন দিচ্ছি, ব্যাপারটা ওরকম না। ইটস মোর লাইক যে উই নো যে প্রাইস বেশি লাইক রেজার্স উইল ওয়ার্ক আউট, এটা হচ্ছে সেন্সনি। আচ্ছা আমি জাস্ট অ্যাড অন দিস, হ্যাঁ আচ্ছা জাস্ট অ্যাড অন দিস, ইউনাইটেড কিন্তু সবসময় মানে ওভার পে করে কিংবা মানে হাইস্ট পে করে, ইন এ সেন্স যে লিগে প্লেয়ার আনছে, মেবি ক্যান্টনের সময় থেকে, ক্যান্টনের সময় সেটা ছিল, আমি যদি ওইভাবে দেখি বারবাটপের সময় হয়েছে যে হাইস্ট পেড প্লেয়ার, রুনিও ছিল, রুনি ছিল, তারপর ফার্ডিনান্দ, বারবাটপ, দেন আমি যদি বলি আরো পরে আসলে অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া, হ্যাঁ অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া, পল পগবা, হাইস্ট পে মানে সবচেয়ে বেশি ট্রান্সফার ফি, স্যানচোর মানে সেটা হচ্ছে এখন প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে হাইস্ট পে হবে, রাইট? ইফ আই এম নট রং। So it happened with United. We are the biggest English club, so আমরা তো সব বেশি স্পেন্ড করবোই। And আমাদের সাথে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা যখন প্লেয়ার নিতে যাই, লিভারপুল হ্যাজ মানে এখন লিভারপুল স্কোয়াডটা এরকম এত ভালো যে দে ওয়ান্ট আ প্লেয়ার, ইফ দে মানে দ্যাট ক্লাব মানে সেলার ক্লাব যদি এগ্রি না করে যে প্লেয়ার ছাড়বে না, লিভারপুল ক্যান ব্যাক আউট ফ্রম দ্যাট ডিল রাইট অ্যাওয়ে, বিকজ দে এখন ওদের স্কোয়াড ডেপ বাড়াচ্ছে, হ্যাঁ মানে দ্যাট ইজ লাইক দেয়ার 17, 18, 19, 20 নম্বর প্লেয়ার, হ্যাঁ স্কোয়াডের জন্য যে প্লেয়ারগুলো নিচ্ছে। আমাদের কিন্তু এটা হচ্ছে যে কোর প্লেয়ার এখন আমাদের দরকার, জাস্ট লাইক আমার স্টার্টিং 11 এর প্লেয়ার নিব নাকি মানে অর ম্যাক্স হচ্ছে আমরা যে বেঞ্চ থেকে এসে প্রায় ম্যাচগুলো খেলবে, এরকম প্লেয়ারের দিকে আমরা যাচ্ছি। উই আর লাইক আমাদের এখন ট্রান্সফারগুলো করতে হবে, লিভারপুলের জন্য সে করতেই হবে এই ট্রান্সফারটা, এরকম না সিচুয়েশন। সবাই জানে যে ইউনাইটেড আর ডেসপারেট রাইট নাও ফর কোয়ালিটি। হ্যাঁ এটাই লিভারপুল কিন্তু ওদের এই সময় ট্রান্সফার করতে গেলে বেশি প্রাইস দিতে হবে, মানে কারণ দুটো ব্যাপার, একটা হচ্ছে যে ইউনাইটেড ইজ ডেসপারেট এন্ড যে সেল করতেছে তাকে তাড়াতাড়ি একটা রিপ্লেসমেন্ট বের করতে হবে, তাই না? সো এখন যে অলরেডি কোয়ালিটি আছে, বাট ওরা কিন্তু ওদের ম্যানেজারের নাম্বার 1 টার্গেট নিয়ে নিছে অলরেডি। ওদের ম্যানেজারের যে একটা রিকোয়েস্ট ছিল দে অলরেডি ফুলফিলড ইট, টিয়াগো। ইয়েস, বাট আমাদের ম্যানেজারের একটা রিকোয়েস্ট আমরা রাখতে পারছি না, উই আর ম্যান ইউনাইটেড। হ্যাঁ মানে ক্লব কিন্তু আগেও প্লেয়ার নিয়ে আসছে, তাই না? ওদের গোলকিপার মানে অ্যালিসন, তারপর হচ্ছে এগুলো তো হাই মানে তখন কি রেকর্ড ব্রেক করে করে প্লেয়ার গুলো নিচ্ছে। এমন না যে লিভারপুল মানে খুব চিপলি প্রিমিয়ার লিগটা জিতছে, দে অলসো স্পেন্ড। Okay, no matter what club says, no matter what club says, they have paid quite a hefty amount. এটা কোনো অন দিস নোট আমি একটা কথা বলতে চাই, জি ভাই বলেন। মানে প্লেয়ারদেরকে টাকা দিয়ে কিনতেছে, এটা আমার পকেট থেকেও যাইতেছে না, তোমার পকেট থেকেও যাচ্ছে না। আমরা বছরে একটা কয়জন অরিজিনাল জার্সি কিনা ক্লাবের জন্য দেই, সেটা একটা আলাদা জিনিস। আর ওই কি বলে 40 পাউন্ড দিয়ে 50 পাউন্ড দিয়ে আমরা মেম্বারশিপ যারা কিনি তাদের দিয়ে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নাথিং। So basically, I don't care how much money is being spent for players. 120 million দিয়ে যদি সানচোকে আমার প্রয়োজন পড়ে, আমি 140 দিয়ে আনতে রাজি আছি। If I was the president of the club, I would have thought it in that way. Problem হয়ে গেছে যে ক্লাবের প্রেসিডেন্টরা, they don't support our club, they don't have any idea about how passionate, they're not as passionate as the fans are. That is the only problem. And frankly, they made United a club like Arsenal. আমরা টপ 4 নিয়ে চিন্তা করতেছি, আমরা প্লেয়ার নিতে পারতেছি না বিকজ প্লেয়ার অন্য ক্লাবে যাচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে, মানে they made us like a Arsenal. সত্যি কথা, and it sucks to be Arsenal. It sucks. Igalo is good. We talk about the striker. Igalo is good. We can actually hang on to him if we want to.
What? আচ্ছা, Can we I would count- respectfully disagree. রিগালো মানে As a backup হ্যাঁ, striker. Backup না, striker. মানে মার্সিয়াল কিন্তু যে কোনো সময় যদি ইনজুর্ড হয়ে যায় বা ও তো সব ম্যাচ খেলতে পারবে না, উইকে দুটা করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ, বাট মার্সিয়াল থেকে ইগালোর কিন্তু স্টাইলিস্টিক ড্রপ অফটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। মানে মার্সিয়াল একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্ট্রাইকার দেন ইগালো। তো প্রবাবলি উই নিড সামওয়ান যে মার্সিয়ালের মতো কিছুটা হইলেও খেলতে পারে। মানে জশ কিং এর কথা হচ্ছে, জশ কিং উড বি আ বেটার অল্টারনেটিভ টু ইগালো বিকজ হি ক্যান ডু আ বিট অফ বোথ। মানে But প্রেস আমার করতে কাছে পারে বা হোল্ড আপও করতে পারে। ভাই, আমি একটা player- রাশফোর্ডকে খেলাবে স্ট্রাইকারে। আমি খুব I'm খুশি হইতাম curious একটা to প্লেয়ার see- ইউনাইটেড কিনতে পারতো, সেটা হচ্ছে যে ট্রায়োরে। আমার হেভি জোশ লাগে প্লেয়ার, সরি ভাই, শোনা যায়নি। অ্যাডামা ট্রায়োরে। Traore। ভাই ও তো মানে খালি ওইরকম দৌড়ায় ক্রস করে, ওর তো আর কিছু নাই, ও খালি দৌড়ায় ক্রস করে। that's it. দ্যাটস ইট। ওর সামনে যেই পড়বে ওরে উড়ায় নিয়ে চলে যাবে। একটা অ্যানিমাল ভাব আছে। ও রাগবি প্লেয়ার, হি শুড বি Traore is what ওনাকে আমি happens when শুনছি Bobby তেল Lashley মেখে his ওকে force come. ওনাকে তেল মেখে মাঠে নামে, যেন কোনো ডিফেন্ডার ওকে ধরতে নিলে কিংবা চেস করতে নিলে মানে পিছলায় যেন যায়। হ্যাঁ, তেল মেখে। আচ্ছা, ট্রায়োরের জন্য কিন্তু আমেরিকান ফুটবল থেকে অ্যাকচুয়ালি অফার আসছে। আমেরিকান একটা ফুটবলের জিনিস টিমগুলো ট্রায়োরের অফার দিছে। একটা মার্ক করছে একটা জিনিস, ওরে যে হাতে এই বাম হাত দুইবার মাঠের মধ্যে ডিসলোকেট হয়ে গেল, ব্যাটা নিজে টাইনা কেমনে বাড়ি দিয়ে ঠিক করে আবার নেমে গেল মাঠের মধ্যে। That next. boosts more. ওর ট্রায়োরের করোনা ভাইরাস হয়েছে, হি রিকভার্ড ইন 4 days। মানে করোনা ভাইরাসও ভয়ে চলে গেছে ওর। বাইরে গেছে, exactly. But মানে রুবেন নেভেস, we are discussing রুবেন নেভেস থেকে I wanted to ask I want to discuss another topic as well. সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড সিচুয়েশন। রুবেন নেভেস সবাই বলে is an option in that position, but Ruben Neves, I have followed Ruben Neves very closely. Last season he had a very shit season. Or last season খুবই বাজে গেছে রুবেন নেভেস। He was very good in his first season. Last season was very bad. He was not anywhere near whatever he was. Standards. I don't think so. Ruben Neves হচ্ছে কি Defensive midfielder মনে হয় না, deep line playmaker মনে হয়, and these are two he's a very quarterback. He's a quarterback. আচ্ছা, এখন যদি আমি বলি ওলস থেকে প্লেয়ার নিলে ওদের স্ট্রাইকারকে নাও। He will be an amazing signing. Jimenez. But এখন মানে Jimenez would have been brilliant, man. Jimenez would have been brilliant. এই যে ফার্স্ট ম্যাচে যে গোলটা দিচ্ছে, ও শিট, চোখে লেগে গেছে। he would be the perfect striker. মানে হালান্ড যেটা হয় নাই, so he is the closest thing, kind of a Lewandowski Haaland type. He can do everything, a bit of everything. But Are we have People are good talking record? about Sarr, Ismail Sarr. How about Sarr? Is he good enough to be a substitute? Ismail Sarr? he's nowhere near Sancho, but he's better than nothing. Better than Goraranda. Also, another runner. We are going to discuss transfers and obviously the alternative to Sancho. Shihab has been tough with that. So moving on, Tamid, incredibly congested fixtures and high-level UCL matches will make it hard, even though we'll have a complete starting 11. That's true, কারণ 11-এ যদি কিছু হয় বা যেটা হবে, That is why we need the squad there. That's what we were saying, যে এত thin squad নিয়ে আমি কোন টিমকে খেলতে দেখতে পারি। লাস্ট সিজন কিন্তু আরো তিন থিনার ছিল বিফোর কোনো মিডফিল্ডার ছিল না, মানে that is Bruno তো ভাই আইসা করছে, that is এখানে next একটা game, ব্যাপার, who is going to start as goalkeeper? Dean Henderson or David De Gea? শুরুতে হেন্ডারসন থাকবে না, শুরুতে ডেহেই I থাকবে। would say, If yeah, situation demands, তখন হেন্ডারসন will start. I will go for De Gea still. Which Yeah, মাসে 400, he earns like 400k a week. ওকে কোনো বসাইতেছে না unless he makes really bad mistakes. কিন্তু ডিন হেন্ডারসনকে ব্যাক করানো was a good decision. কারণ চিন্তা করে দেখেন যদি দেহে আবার কোন একটা বাজে প্যাচে পড়ে যায়, যেখানে টানা 3-4 ম্যাচও মিস্টেক করতেছে, তখন কি ম্যানেজার এমনি বসে থাকবে? ওর কাছে কোনো অপশন নাই। আর কোনো কম্পিটিশন না থাকা কিন্তু ডেহের জন্য অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট করছে, বিকজ ওর খেলা কিন্তু ইমপ্রুভ করে নাই 2018 পর থেকে। তো এখন নাও হি হ্যাজ কম্পিটিশন, লেটস সি ইফ হি ক্যান স্টেপ আপ অর স্টেপ ডাউন। হি হ্যাজ টু ডু If you have seen his game in Spain, he has actually tremendously improved. Spain he's very good for has played it very good for him. Exactly. আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন নাই। Ashik Rabbani, he wrote which academic players should we be looking for I this think season? we've We already covered this already. we already discussed. covered Teren it. Mengi is included in the first team. Baki all of the good players are going on আচ্ছা, there. আরেকটা নেম I want to Hannibal, shout out. Hannibal. যদি হ্যাঁ এক্স্যাক্ট আমি ওটাই বলতাম, হ্যানিবাল মেজরি যদি 17. Yeah, he's 17. in case he does get a few chances in the Carabao Cup or something,
I think he'll show মানে flashes ওর of পজিশনে কিন্তু আমরা ওয়েল স্টক আফটার ভ্যান True, ডে বেক that's সাইনিং true. অ্যাটাকিং মিডফিল্ড কিন্তু এখন মোটামুটি সেটেল। সো মনে হয় না এত খারাপ দিন আসবে very যে unlikely. 17 বছর একটা ছেলেকে নামা দিতে হবে। মেবি নেক্সট I সিজন hope not. ভাই hope not. হোপ না। মানে মনে হয় না Finger crossed. পুলিশ রে ভাই। Fingers Yeah. crossed. Shoot everything, whatever you can. I have a correction to make. Nafis and a lot of people wrote, sorry, Arsenal are in Europa League. I forgot that they won the FA Cup. আমার মাথা থেকে ওটা actually I deleted it. So yeah, আর মানে আর্সেনালে কিছু বলার নাই। Alternative left back targets. Alex Telles. Yeah, Tell us. I honestly haven't watched him. tell us about Telles. I haven't watched him at all, to be honest. But from Twitter, what I can gather is he's a very good crosser. I mean, clips দেখছি Twitter অনেক, and he's actually very good crosser or curves অনেক মানে crosser curves অনেক ভালো, and he gets a lot of assists in the Portuguese league. আর Portuguese league আগে হইলে আমি হয়তো অনেক অবজ্ঞা করতাম যে এটা তো ফালতু লিগ, but after Bruno এটা বলার চান্স নাই. So you never know. Jimenez I think But Bruno কিন্তু was an anomaly in the Portuguese league as well, because Portuguese league he was getting like Ronaldo numbers. So Portuguese league he was by far the best player. So But And Ronaldo was also এটা বলা Portuguese. যায়- হ্যাঁ, Ronaldo was Ronaldo- also from Portuguese But league. So এবং please. Telles has পর্তুগাল নিয়ে এমন কিছু বলা হচ্ছে না, কারণ been- উলভসও কিন্তু পর্তুগাল থেকে প্লেয়ার আনছে এবং দে হ্যাভ বিন সাকসেসফুল ইন দ্য they're doing good. but আমরা কিন্তু পর্তুগিজ প্লেয়ার আমাদের কিন্তু পর্তুগিজ লিগ থেকে মানে পর্তুগিজ প্লেয়ার কিন্তু খারাপ হয় নাই। নানি ছিল ভালো, তারপর লিন্ডেলফ আর কাকে নিয়ে আসলাম লাস্ট? আমরা লিন্ডেলফকে নিয়ে আসছি পর্তুগিজ লিগ থেকে, ডিসেন্ট সাইনিং, হি ওয়াজ ওকে। সো রোহো আসছি, রোহো ডালো ছিল last. ডালো ছিল লাস্ট ইয়ার। ডালোটা ইমপ্রুভ করা Dalo করে নাই। কি হইলো এটা বুঝলাম না আমি। Dalo কিন্তু I thought he was Dalo great is- from the beginning. Dalo is going to Everton. He's going to I mean, Everton on loan. For the asking price, Probably on loan. মনে হয় না যাবে। হ্যাঁ না, লোনে যাবে। হতে পারে। লোনে ভালো করলে এরপরে ওকে যদি কিনি। Coming No, back to Dalo- Telles, আমি 3-4 সিজন ধরে শুনতেছি আর কি যে Telles is being one of the best left backs in Portuguese league. So he's topped at that level, যে Portuguese league যে লেভেলটা ওইখানে he's topped that. So এরপর ওর জন্য next step হবে to Spain or England or Italy. So I think he might do well. But আমি particularly দেখি Telles নিয়ে what I have to say is যে Telles had a stint at Serie A, he flopped. He was younger, but Bruno was also in the Serie A, he flopped as well at Udinese. Telles-এর বয়স, he's 27, কোনো টপ ক্লাব ওর জন্য এখনো পর্যন্ত আসে নাই, and I don't feel like Telles was the manager or the club's first choice by any stretch. He's probably way down কোন একটা লিস্টের মধ্যে, যেহেতু এখন সস্তা আছে, ক্লাবের কোনো টাকা পয়সা নাই apparently. So now we are going for Telles, এবং ওর গত সিজনে he had 25 goals and assists from left back, but he also takes penalties, free kicks and all set pieces for Porto. So he has a very good high crosser. Low crossing is not Reguilon level. Or defensively অনেকে বলে যে defensively his stats are not that great. So it will give us another option যদি আমরা স্পেশালি যদি লুক শকে লেফট সেন্টার ব্যাক খেলায় কোন একটা উইং ব্যাক খেলানো যায়, তাহলে probably Telles could be a good option. I take Telles over nothing, but personally I feel like Ole wants players who are around 23, 25, early 20s এ আছে, হ্যাঁ potential to be world class later on. who can develop with the overall team. এখন যদি একটা 28 বছরের প্লেয়ার এনে লুকশর কে বসায় দিতে হয়, I don't think he'll do that, but let's see, maybe কোনো অপশন না থাকলে, যেহেতু ফ্যাব্রিজিও রোমানো বলছে যে আজকে সে একটা লেফট ব্যাক আপডেট দিবে about United, and also that United left back or winger নিবে, that's what Romano is saying, and also আজকে রাতে he will give the updates. আজকে রাতের আপডেটের পরে we will probably know more about the Telles situation. Next question. Yeah, Abdullah Farooq. Actually, club's money is mostly used to pay the debt and shareholders premium. So apparently club has money, but actually deep inside there is no money. So we have some moneyception, যে টাকা আছে but আবার টাকা নেই, টাকার ভিতরে টাকা, but সব চলে যাচ্ছে হচ্ছে ডিভিডেন্ডে। ডিভিডেন্ড যাচ্ছে, দ্যাটস ট্রু, ডিভিডেন্ড এবং ডেট পে করতে যাচ্ছে অনেক, বাট ইটস নট লাইক উই ডোন্ট হ্যাভ ক্যাশ অর মানি টু স্পেন্ড অন প্লেয়ার্স টু। হ্যাঁ, ডিভিডেন্ড পেমেন্ট কিন্তু আমরা যদি বলি ডিভিডেন্ড পেমেন্ট যায় হচ্ছে 20 মিলিয়নের মতো, হয়তো 20-30 মিলিয়নস এর মতো যায়, ডেট টু এরকম যায়, মানে আমি যদি রেভিনিউ বলি अराउंड 500 মিলিয়ন, 80 million per season, 80 মিলিয়ন ওভার ফিউ ইয়ার্স পার সিজন, director fee plus dividend, director fee plus 20 dividend, মানে just dividend না, director's fee plus dividend. সো আমরা কিন্তু রেভিনিউ যদি বলি अराउंड 500 প্লাস মিলিয়ন, সেখানে কিন্তু 400 প্লাস মিলিয়ন যায় স্পেন্ড অন মানে ক্লাব রিলেটেড ব্যাপারগুলোতেই যায়।
and there's a thing, but মানে মানি কেন নাই আমি জানি না, মেবি দে আর সেভিং আউট যে প্যান্ডেমিক আরো অনেকদিন চলবে এবং এই সময় ডিভিডেন্ড পে আউট করতে হবে, ডেট পে সেটেলমেন্টও করতে হবে, সো এই জন্য মেবি দে আর নট স্পেন্ডিং, আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি, দে ডোন্ট টেক ফুটবলিং ডিসিশন, তারা তো ফিনান্সিয়াল ইস্যু নাই। আচ্ছা Yeah. Next. About Sancho thing again. Sakib Mohamed. The only explanation I can come up with is if we pay Dortmund what they wanted without any negotiation and other clubs will obviously expect the same approach from us. They will make unbelievable price tag for our next target. So probably Woodward is seeking other targets, then will approach at the end of the transfer deadline. That's great, but please apni abar comment koren je other target ta kara. Exactly, we want to know about other targets. Where are they? Sakib Mohamed would have been a very good defense lawyer. He can come up with defense for even Woodward. Coming from Manchester. Exactly. Oh shit, Matt Hummels. We talk about every United, but every discussion ends up saying Sancho is a must and has no alternative. Matt Hummels re pehle ami ekhono chhede dite pari. Zico, you can go and sign up. Or Gundogan. Yeah. A lot of people are saying, Rahat Ahmed Tushar also saying there is no alternative. We know there is no alternative. With that, it's true. Ismaila Sarr. Arafat Abdullah Noor. Is there any chance we can win at least one trophy this year? Neon bhai ki mone hoy? Definitely we have a chance. We don't have chance to win the league. I don't think we have any chance to win the league. কাপ তো যেটা বললাম, মানে এই শুরুতে যেটা বললাম, কাপ রান কিন্তু ডিপেন্ড করে যে আমাদের মানে একটা ম্যাচ খারাপ করলে কাপ থেকে আউট। সো কাপ রান টার্গেট করে কোনো কিছু আসলে ওইভাবে করা যায় না, বাট উই হ্যাভ অফ কোর্স চান্স টু উইন ওয়ান ফ্রম প্যারাবাও অর এফএ কাপ। তাছাড়া তো আর কিছু নেই। We have a chance, but আপনার কি মনে হয় with the current squad? We have a chance to do 4 things. Quadruple হবে এবার অনেক ভাই। ভাই এই মুহূর্তে সবকিছু যেটা formidable will be formidable. But মানে আপনার কি মনে হয় is linked with United from Ukraine league, that is probably with Dynamo Kiev, Nikolenko or whatever. মানে আপনার কি মনে হয় আপনি যদি ওলে হইতেন আপনি কি মানে কাপ রানে কোনো মেইনস্ট্রিম খেলাইতেন প্লেয়ার? ওই স্কোয়াড কি আছে আমাদের? No. Depend on the next match এবং importance of the match. If it is a cup semi-final or মানে quarter final with a big team, our next match bit easier. Then we can মানে আমার it's all depend on লিগে কি অবস্থা। লিগে যদি নেক্সট টিমের সাথে আমার গ্যাপ যদি থাকে হচ্ছে 6 পয়েন্টস, দেন আমি ওই ম্যাচে কাপ ম্যাচে হয়তো ভালো একটা স্কোয়াড নামাতে পারি। It depends on that scenario, যে সিনারিওটা কি বলতেছে, and based on that the squad মানে ম্যাচ the squad should be there. Yeah. But আমি যদি লাস্ট সিজন এক্সাম্পল নেই, লাস্ট সিজনে কিন্তু ওলে কিন্তু সবগুলোতেই অলমোস্ট ফুল স্ট্রেংথ স্কোয়াড নিয়ে গেছে, কারাবাও কাপ এন্ড এভরিথিং। সো আই এম নট শিওর এই সিজনে ওইখান থেকে সরে আসবে কিনা। আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেনে যাই। I don't think so. Yeah. Nafis, Hakimi has a first refusal clause, not a buyback clause. Mohammad Haidar, he wrote Matic already 32, McTominay still not proven. আমরা ডিফেন্সিভ মিড কেন কিনতেছি না? শিহাব কি মনে হয় কেন কিনতেছি? বলেন। ভাই বলুন। আমার কাছে মনে হচ্ছে ডিফেন্সিভ মিড এই সিজনের জন্য ইটস নট এ লাইক ক্রাইম মিড। হ্যাঁ, ম্যাটিচ 32 আছে, এই সিজন খেলতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। ওর পজিশনটা যদি আর ডিফেন্সিভ মিড গোয়িং ফরওয়ার্ড, ওই আই থিংক ম্যাকটমিনি উইল টেক ওভার দ্য পজিশন যদি আমরা না কিনি। ম্যাকটমিনি ইজ ভেরি গুড ব্যাকআপ। আর ম্যাকটমিনি কিন্তু প্রুভেন না, এটা বলা আমি বলবো না যে প্রুভেন না, ইটস হি ইজ প্রুভেন। আই থিংক হি ইজ এ মানে প্রুভেন স্টার্টিং 11 না হলেও, স্টার্টিং 11 না হলেও মেইন স্কোয়াডে থাকার মতো একটা প্লেয়ার। হ্যাঁ, আর যেটা হচ্ছে যে আর আমি দেখলাম লাস্ট ফ্রেডকেও কিন্তু ইউজ করেছে উইথ প্রগবা এবং ব্রুনোর সাথে ফ্রেডকেও CDM কিংবা একটু ডিফেন্সিভ রোলে ইউজ করছে। সো উই হ্যাভ alternatives on this place. So CDM is not a crime rate right now. Maybe next summer. Who knows? Okay, একটা আছে না মোহাম্মদ বুহাফসি or something. Yep. I just put it up. Alex Telles has agreed a 5-year contract with Manchester United. Premier League club will now seek to agree with FC Porto. Sheikh Abir, I hope you're right because I'm not checking it on Twitter. I hope তুমি চাপা দিছো না। I will never forgive you. I will ban you from the group, Abir. Abir, if it actually true, then I will treat you tomorrow. যে আমরা শো করার সময় প্লেয়ার no matter যেই শালাই হোক। Mohammad Buhafsi is actually very reliable for Serie A. For Liga. But for Liga, but এখানে সে পোর্তোর সাথে কেমন ইনভলভ সেটা I don't know, but he is tier 1 সাংবাদিক মনে হয় না রিলায়েবল। না হয় আর কি করে না। But he is reliable. He is very 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 reliable.
So plus Romano যেহেতু আর- বলতেছিল he has a left back update, so maybe Buhassi and Romano দুজনেই যেহেতু বলতেছে there could be something in it, probably we might get Alex Telles, and মানে maybe he's not the Right first wing, choice, but Sancho. we will আচ্ছা ভাই আচ্ছা, তো সবই তার মানে Telles যদি ঈশান, স্যানচো তাহলে একটা হয় বলি, we will হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা বলেন শো করলে সাইনিং কি মানে হচ্ছে, মানে শো করতেছি সাইনিং এ গুড নিউজ আসলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ আরে এটা সো এখন থেকে উই কিপ কনফার্ম ডুইং দ্য শো মোর অফেন না। ট্রান্সফার উইন্ডো শেষের পর থেকে শুরু করলে সাইনিং হবে বুঝছেন, আমরা And গুগল it's স্পন্সর actually true, mate. ট্রাক্টর আমি দিছি, স্পন্সর আরেকটা ব্যাপার লাস্ট গ্রুপে ইমাজিন কিন্তু ম্যাচ রেটটা আমি পডকাস্টের দিছি কাছে শিহাব ফ্যান্স দা। অ্যানাউন্স হলো। And it is actually being confirmed, actually, not only Buhassi, আরো অনেক জায়গা থেকে আমি দেখতেছি কনফার্ম হইতেছে। Apparently Alex Telles is going to be a United player by within end of this week. শিহাব but ম্যাচ রেটটা কে Wow, দিছে, একটা জিনিস কিন্তু ভুলে গেছেন, রেটটা কে দিছে, United Advertisement still has কে to দিছে? agree a Brandon fee Beckham with আছে। FC Porto. ও এগ্রি No, no, 18 million has been done. না না ওইটা হয়ে Yeah, যাবে। but মানে আমরা তো হচ্ছে মনিটরিং এফসি, ইন্টারেস্ট এফসি, পার্সোনাল টার্মস এগ্রিড এফসি, সো এখন হচ্ছে ক্লাব নেগোসিয়েশন এফসি। হ্যাঁ এখন আপাতত একটা পার্সোনাল Close টার্মস relative and friend, close relative and friend FC ka baat. Arsenal close relative and friend that he has agreed. বাসা Yeah. যদি না দেখে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা এগ্রিড না। যখন দেখবেন ডেইলি Yeah. সান পোস্ট করছে যে বাসা খুঁজতেছে ম্যানচেস্টারে, তখন বুঝবেন। আচ্ছা বাসা তো খুঁজে দিবে কে এবার, ব্রুনো খুঁজবে না? পর্তুগিজ কানেকশন ব্রাজিলিয়ান ফ্রেড আছে তো। ফ্রেড So আছে। long it's not Lingard, I'm fine. Yeah. Lingard আচ্ছা, বাসা খুঁজে okay, দিলে so ডিসকোর পারছে হইব। at least we have one transfer, একটা problem position I guess hopefully has been solved. Let's see. Shakil Mohammad Tushar Heroes, if Sancho comes, most probably Velo will play. Dan James as Rashford backup. Do you think Dan can play better at his natural position? হি ইজ বেটার Yeah, অন দ্য that's লেফট। good. যতদূর দেখছি Better on the ফর left. ওয়েলস, ও ওয়েলসে লেফটে খেলে and he plays much better than he does at United. Oh, he outshone Bale. এবারে এই নেশনস লিগের ম্যাচগুলো থেকে বেল দেখেই নাই, জেমস ওয়াজ প্লেইং সো ওয়েল। ভাই, লেভিট বেল গত 2 বছরে গলফ ছাড়া কি খেলছে? ওর কি দেখবে? বাট হ্যাঁ মানে আই গেস স্যানচো আর গ্রিনউড যদি রাইট সাইডটা দেখতে পারে তাহলে মানে ড্যান জেমস এন্ড রাশফোর্ড Yeah. কুড বি আ গুড লেফট সাইড। Shihab, Yeah. okay, I'd like to throw it to Shihab for an overall roundup of United's summer transfers. কি হইলো so far, the players that we have been linked to, মানে let's hear some facts, because অনেক rumors আমরা শুনতেছি, অনেক প্লেয়ারদের সাথে আমরা লিংক, We came so into let's this go through some transfer players and season. কি হইলো with each and every one. Yeah. So we Starting came into off this with, I transfer guess, season basically it was entirely surrounded around Jadon Sancho. Jadon Sancho কে আমরা লাস্ট সিজনও কিনতে চেয়েছি, বাট কিনা সম্ভব হয় নাই বিকজ Dortmund didn't want to let him go. এই সিজন they were open to selling him and they named a price 120 million. তুমি এটা দিবা, you get your player, if you don't you won't. They were very clear about this. United for one reason or another tried to keep bargain the price, and আমি কখনোই দেখি নাই যে ডটমুন্ড কোনো প্রাইসে ওদের প্লেয়ারকে মানে মানে কম প্রাইসে ওদের প্লেয়ারকে সেল করা। ইফ ইউ লুক এট উসমান ডেম্বেলে অনেক কাহিনী করছে, কিন্তু এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ডটমুন্ড গট দেয়ার 150 মিলিয়ন। ইফ ইউ লুক Unless এট you are লেভানডাউস্কি, Bayern Munich. Unless you are Bayern Munich. বায়ার্ন মিউনিখের ক্ষেত্রে লেভানডাউস্কি ফ্রিতে যাবে, তাও সেল করবে না। গোটসে হ্যাড আ ক্লজ আই থিংক, এর জন্য গোটসেকে সেল করতে হয়েছে। Hummels, So, they otherwise- sold Hummels. They did sell Hummels, but usually they hold up a pretty strong bargain on their side. So, and Sancho isn't like Lewandowski or Usman Dembele. He wouldn't hand in a transfer request. He wouldn't cause any scenes. সে অনেক ভদ্র একটা মানুষ, এটা আমার পছন্দ হয়েছে অ্যাকচুয়ালি, যদিও ফাইন্যান্সিয়ালি এটা খারাপ। তো এটা নিয়ে আমরা পুরো ট্রান্সফার উইন্ডোটা নষ্ট করছি, and we shouldn't have done. Apart from Sancho, লিঙ্কস যেটা ছিল আমাদের, গ্রিলিশ নিয়ে একটা লিঙ্ক ছিল, বাট গ্রিলিশ স্পেন্ড আ নিউ ডিল উইথ অ্যাস্টন ভিলা এন্ড আই নেভার এক্সপেক্টেড গ্রিলিশ টু সাইন। আমি এটা এমএসসিবিডি তো লিখছিলাম যে গ্রিলিশ মানে ও ইংল্যান্ডের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড প্রসপেক্টস এট দ্য মোমেন্ট। হি উডন্ট কাম টু ইউনাইটেড টু বি বেঞ্চড, হি উড আস্ক যে মেক মি আ মানে গ্যারান্টি যে আই উইল গেট অ্যাট লিস্ট 60-70% অফ দ্য গেমস, বিকজ ওর মধ্যে এন্ড ম্যাডিসনের মধ্যে অনেক স্ট্রং একটা কম্পিটিশন চলতেছে। ইটস কাইন্ড অফ লাইক আ লো কি ভার্জন অফ ল্যাম্পার্ড জেরার্ড টাইপ থিং। সো ও বেঞ্চ প্লেয়ার হইতে চাবে না, এট দ্য মোমেন্ট ইউ ক্যান নট গ্যারান্টি এনিওয়ান এনিথিং বিকজ ব্রুনো অনেক ভালো ফর্মে আছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড ভ্যান ডে বিক ইজ নট লাইক দ্যাট, অত হাই প্রোফাইলের প্লেয়ার না। সো আচ্ছা, ওয়েনস্টাইনও কনফার্ম করছে বাই দ্য ওয়ে টেলেসেটটা। তো ভ্যান ডে বিক ওয়াজ
more attainable plus price অনেক কম ছিল, we got him for 40 million, গ্রিলিশের জন্য 80 কম কোনোভাবেই হইতো না, আর মেডিসন হইলে 100 million হইতো I think. So this is why we got Van de We're Beek. not touching that. Yeah. So but we got এটা- Van de Beek যে 2-3টা পজিশন কভার করতে পারে অলসো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ভ্যান ডে বিকের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ, হি ক্যান প্লে অ্যাজ আ সেকেন্ড স্ট্রাইকার, অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার, ইভেন সেন্টার মিডফিল্ডার, এন্ড যদি প্রয়োজন পড়ে ইভেন অ্যাজ আ হোল্ডিং মিডফিল্ডার। আমাদের সিস্টেম আয়াক্সের মতো ফ্লুইড না, হয়তো হোল্ডিং মিডফিল্ডে খেলবে না, বাট সেন্টার মিড, অ্যাটাকিং মিড, সেকেন্ড স্ট্রাইকার এগুলো খেলতে পারবে, ক্যান্ড লাইক ডেলে আলি। সো অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ওরকম স্ট্রং ইন্টারেস্ট এতদিন শুনিনি আপ আনটিল রেগুইলন, হুট করেই কিন্তু লেফট ব্যাকের কথাটা আসছে, এর আগে আমরা কেউ এক্সপেক্ট করি না লেফট ব্যাক আসবে। সো আই এম আ বিট সারপ্রাইজ যে টেলেস জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এত মানে Strong, এত দূর আসছে, আমি এক্সপেক্ট করিনি। আই থট যে পর্তুগিজ ক্রিকেটের প্লেয়ারদের সাথে সারা জীবনই লিঙ্ক থাকে, টেলেস উড বি ওয়ান অফ দেম। বাট শিহাব, ডু ইউ থিঙ্ক যে প্রায়োরিটি লিস্টে আমাদের ছিল সেন্টার ব্যাক, সো যখন আমরা দেখলাম যে সেন্টার ব্যাকে কোনো ভালো অপশন নাই, লেফট ফুটের সেন্টার ব্যাক, সো আমাদের প্রায়োরিটি লিস্টের এর পরে যেটা ছিল লেফট ব্যাক, বিকজ হয়তো নেক্সট সামারে দে উড লুক ফর আ লেফট ব্যাক এন্ড আ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার, আর এই সামারে এটা পুরো নিয়ে- স্যানচো এন্ড আ সেন্টার ব্যাক, বাট যেহেতু সেন্টার ব্যাক এটা নিয়ে আমি উপমেকানো খুব একটা নাই, post দিয়েছিলাম হবে না, যে তো এর ওলের জন্য আমরা যে ফিলসফি, হি ইজ মোর লাইক যেটা জেডন স্যানচোর ক্ষেত্রেও অনেকেই রিপোর্ট করেছে যে ওল ইজ উইলিং টু ওয়েট ফর আ সিজন রাদার দেন সেটেল ফর উইকার রিপ্লেসমেন্ট। সো আই থিঙ্ক সেন্টার ব্যাক নিয়ে ওরকমই ব্যাপারটা ছিল যে হি ওয়ান্টেড উপমেকানো অর সামওয়ান অফ দ্যাট লেভেল, যে নাকি অ্যাসিওর করতে পারবে যে ইয়া I'm gonna start for your team. I'm gonna help your team get better, not just stopgap defender. So আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে I've seen Luke Shaw play as a center back কয়েকবার, especially in a 3-man defense. So ওলে এরকম stopgap defender না কিনে he wants a good defender যেটা next season হয়তো পেতে পারি, and for now ও শকে দিয়ে হয়তো কভার করবে, plus we have Mengi, Twanzebe coming back from injury, বাই তো আছে, আর যদি খুব দরকার পড়ে জোনস আরও হতো আর কি। না, what about টিম ফোসু মেনসা? মেনসা আছে না এখনো? মেনসা আছে, বাট ভাই মেনসা না প্রায় 2-2.5 বছরের মতো ইনজুর্ড ছিল, এন্ড ওর খেলা দেখে অনেক I'm talking about backups, right? Like মেনসা আছে Mensah is not a center back. Yeah, he can be a full back cover. রাইট ব্যাক যদি কভার লাগে, রাইট ব্যাকে একটা কভার হিসেবে থ্রি ম্যান ডিফেন্স যদি যায় তাহলে মেবি রাইট সাইডের সেন্টার ব্যাক but খেলতে পারে। he is like a third option for any position. He could be third option. He's the third option. No, I'm just মানে দুইটা He রাইট could be ব্যাক like ওই যে আপনার জন ওশে টাইপ প্লেয়ার, যে ভেরি ওশে ভার্সেটাইল, কিন্তু অনেক different, ভাই। গোলকিপার আমরা দিতে পারি। কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট লেভেল, বাট Level, Mensah is obviously not that good, but প্রতিটা টিমের এরকম একটা মানে কামলা লাগে যে হি উইল যে কোনো যে পজিশনে যদি বেশি মানে যে ইনজুরি কোনো থাকে জায়গায় নামায় দিতে পারি একটা আর কি, যাই হয় একটা নামায়। he can do a job. আর আচ্ছা, টিমে other- থাকলে আচ্ছা আর কোশ্চেন নেই ওকে, Actually is so really good center left back. back আচ্ছা বাদিয়াশিলকে কিন্তু সেল করবে না নিকো কোভাচ, দ্য ম্যানেজার অফ মোনাকো, সো বাদিয়াশিল বাই বাই They are করে not. আছে। সো এই জন্য প্রবাবলি দে ওয়েন্ট ফর ওরকম মার্শিয়াল লেভেল মানে কন্ট্রাক্ট চাইছিল যে অনেক হেফটি একটা অ্যাড অনস থাকবে, যেটা ও এখন এগ্রি করেনি। সো ওটাই আর কি, যে ইফ ওগে ক্যান নট গেট দ্য প্লেয়ার দ্যাট হি ওয়ান্টস, হি উইল নট সেটেল ফর প্ল্যান বি, হি উইল রাদার ওয়েট অ্যান্ড গেট দ্য প্লেয়ার নেক্সট সিজন, হুইচ আই লাইক অ্যাকচুয়ালি, যে কারণ আমাদের অল্টারনেটিভস ইউজুয়ালি অত ভালো হয় না। ট্রু বাট So, what about these players যে মানে what happened with Reguilon, মানে এটা কি was it only about the buyback clause নাকি ইউনাইটেড টাকাও দিয়েছে? না, স্প্যানিশ মিডিয়া যেটা বলতো যে if we didn't put the buyback clause in the contract, then we would have to compensate Madrid in a way, and আমাদের at that time আমরা 30 মিলিয়নই দিতে যাচ্ছিলাম না, কম্পেনসেশন হয়তো আরো 10-15 মিলিয়ন বেশি দিতে হতো, যেটা মানে no one mentioned যে কত দিতে হইতো, বাট এক্সট্রা কিছু দিতে হইতো, and United at the moment did not want to pay that much. So এটাও একটা বড় ফ্যাক্টর, বাট হ্যাঁ রিয়াল ইনসিস্টেড অন হ্যাভিং দ্য বাইব্যাক ক্লজ, সো এটা স্পার্সের জন্য অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল। রেগুলন অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু কাম টু ইউনাইটেড, হি কনস্ট্যান্টলি কেপ্ট সেইং ইট। এটা মানে জোজেফ ফেলিক্স ডিয়াজ যে মার্কার সবচেয়ে মানে মাদ্রিদের জন্য সবচেয়ে রিলায়েবল, সেও কনস্ট্যান্টলি বলছে যে রেগুলন ওয়ান্টেড ইউনাইটেড, ইটস নট লাইক যে ইউনাইটেড লস্ট আউট টু স্পার্স, ইটস মোর লাইক যে ইউনাইটেড ডিডন্ট প্লে ইনটু মাদ্রিদস হ্যান্ড। অ্যান্ড আমিও হইলে মানে আমি চাইছি যে এটা না হোক, বিকজ বাইব্যাক ক্লজ জাস্ট মেক্স ইউ লুক ভেরি উইক। আর 40 মিলিয়ন 45 মিলিয়ন প্যান্ডেমিক উইন্ডোতে দেওয়া আসলে টাফ, স্পেশালি when you're chasing Sancho. And our team's statute doesn't support signing with a buyback clause. No, it doesn't. Exactly. You'll never see Tohid wrote about anyone else doing it. যে বাদিয়াশিলি already looking as good as Upamecano, if not better. Badiashile কিন্তু he is only what 19, right? And he is only playing in Liga.
যেখানে উপামেকানো ইজ অলরেডি প্রুভেন ইন দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। সো এই একটা সিজন আই গেস ওর সাইনিং হয় নাই, দ্যাট মাইট বি এ গুড থিং যে একটা সিজন ইট উইল গিভ ইউনাইটেড স্কাউট the chance to watch both of them, Upamecano and Badiashile. So যদি দেখা যায় যে নেক্সট সিজনে যে কোনো একজনের জন্য অল আউট যাওয়া লাগে, they can try to do that. So let's see Badiashile কেমনে ডেভেলপ করে. He's left footed, so that's a big advantage. But yeah, মানে এখানে let's take a vote. কার কার মনে হয় যে স্যানচো অ্যাকচুয়ালি হবে before October 5th? নিয়ন ভাই হবে, শিহাব হবে? আমি অনেক ভাই আপনি কনফিডেন্ট? হইলে খুবই খুশি হব, না হইলে কিছু করার নেই, কি করবো, হবে। আই থিংক হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে I've gone on record চাঁদের রাতে আমি স্যানচো না হইলে আমি শেষ। কারণ আমি হইলাম চাঁদের রাতে গরু কিনা পাবলিক, ঠিক আছে, চাঁদের রাতে যা গরু কিনিস, নো প্রবলেম, লাস্ট মোমেন্টে হইলো, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম, হইলেই হইলো। স্যানচো মানে আমার I don't know, maybe it's optimistic, but আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে যে একটা এরকম পাবলিক ট্রান্সফার চেস মনে হয় ইউনাইটেড অনেকদিন করে নাই, এবং যখনই লাস্ট কাউকে করছে সামওয়ান লাইক আ ম্যাগুয়ার or whatever, they have got their player because I don't know, it's too public for United to lose out on, মানে খুবই আসলে বেইজ্জতি এটা ক্লাবের জন্য, এবং they are all about the PR, ক্লাবের ওভারঅল PR খুবই খারাপ হবে যদি তারা সানচোকে কিনতে না পারে, and the fans will be very frustrated. But on the other hand আমি চিন্তা করতেছি যে মাঠে কিন্তু এখন কোনো ফ্যান নাই, সো ইফ দে ওয়ান্ট টু ব্যারি ইট দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি ব্যারি ইট, বিকজ ডিসকন্টেন্ট দেখানোর কিন্তু কোনো অপশন টুইটার ছাড়া আর এখন আর মানুষজনের কাছে কোনো অপশন নাই। কোনো মাঠে ফ্যানরা যে ব্যানার নিয়ে যাবে, গ্রিন অ্যান্ড গোল্ড ক্যাম্পেইন করবে, এগুলো কিন্তু গ্লেজাররা উডওয়ার্ড আউট হাজারবার ট্রেন্ড হইলো, দে ডোন্ট গিভ আ শিট। সো ইন্টারেস্টিং জিনিস এখানে দুইটা মেসেজ আমি একটু পড়ি, তামিদ শাহরিয়ার শিহাবকে নিয়ে লিখছে দিল কুফা, দেওয়ান জামি বলছে শিহাব ভাই হবে বলছে দিছে কুফা লাগে। They believe they trust in you so much. 100টা কমেন্ট এটাই থাকে, আমি 10টা কমেন্ট দেখি আর কি, they trust you so much, mate. না মানে শিহাবের একটা ব্যাপার কি, আমি ট্রান্সফার ট্রেড কালকে অনেক রাতে পোস্ট করতেছিলাম, ভোরের দিকে অ্যাকচুয়ালি। আমি ভাবছি শিহাবকে একটু প্রোটেক্ট করি, বেচারা কারণ একটা ট্রান্সফার ট্রেড দেয়, it goes into like frustration. আমি একটা দেই, এন্ড আমি দেওয়ার পর আজকে একটা নিউজ যে ট্রান্সফার হচ্ছে। একটা ইন্টারেস্টিং কমেন্ট আসছে, তামিদ শাহরিয়ার is saying যে by the way MUTV is talking about Sancho in the show openly, how good he would be for us and signing him. That's interesting, isn't it? So that is actually very interesting and rather hopeful, making me more hopeful than any other time, that if MUTV যেটা ওদের অফিশিয়াল টিভি থেকে যদি আমাদের বলে ওকে আলোচনা করে, that means he is very much into consideration and it's probably happening. মানে এখন কিন্তু আসলে স্যানচো এখন যদি এমইউটিভি কে জিজ্ঞেস করে যে হ্যাঁ মানে স্যানচোকে নিয়ে কথা বলো, দে ক্যান বি লাইক ও স্যানচো, হু স্যানচো, বিকজ জিনিসটা এত বেশি পাবলিক, দ্যাটস হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট, যে এরকম ওপেনলি ইউনাইটেড কোন প্লেয়ারকে মনে হয় আজ পর্যন্ত খুব রেয়ারলি চেক করছে। হ্যাঁ true just to add on you অনেক ভাই আনিশা, just to add on you, আজকে কিন্তু যে ওলে যখন প্রেস ছিল তখনই কিন্তু স্যানচোর কথা জিজ্ঞেস করছে ডিরেক্টলি, ওলে কিন্তু স্যানচোকে প্রশংসা করলো এন্ড বললো যে হি উড হ্যাভ বিন এ গ্রেট এডিশন টু দ্য টিম। হ্যাঁ প্রশংসা করে নাই কিন্তু বলছিল স্যানচো, হি সেড আমি অন্য ক্লাবের প্লেয়ার নিয়ে কথা বলতে পারবো না, দেন হি সেড যে আমি অন্য প্লেয়ার, we are always তখন কিন্তু বলছে যে we are always looking forward to adding more quality to the side, but আমি কোন অন্য কোন ক্লাবের প্লেয়ারকে নিয়ে কথা বলতে পারবো না আউট অফ রেসপেক্ট। He didn't talk about Sancho. He praised. Of course, praise for that. It's okay. Tasin Hassan has a very profound comment. He wrote that I'm hoping that the overall change in the environment of the club and the relationship of the players with the manager will make an amazing impact this season. The way Ole is backing his players and with his young group of players, I think we can have a good season if there are no injury problems. Thoughts? Onik bhai ki mone hoy? Eta ki Fergie magic hobe season kichu? Budget squad. I am the budget squad. You see, we don't have a budget squad. We have a pretty good squad, but we don't have team squad. Budget quality squad level. Exactly, we have good quality squad, and if what Tasin is hoping, I think actually a hope ta amader shobarই রয়েছে, so I just can't agree more with him যে এটা হইলে it would be the best thing to the whole community. মানে we are always looking forward to the progression.
আমাদের front three, we have to remember that they're all very young. মানে Yeah, we are competing against আপনি লিভারপুলের front three দেখেন, সবার বয়স 27-28, they're in the peak of their powers and they're doing the job for Liverpool. But আমাদের এখানে মার্সেলের বয়স কত, 24, Rashford 22 and Greenwood is 18. So Sancho will be Sancho 20 যদি আসে. So next the vision that Ole has is যে এমন একটা টিম যদি দাঁড়া করানো যায় যেটা ওই লাইক স্যার এলেক্স ডিড উইথ রনি রোনালদো, যে ইয়াং প্লেয়ারদের exactly. টিম বানানো যারা সাস্টেইনেবলি 3-4 বছর they'll be Those there who at will be there for at least More for than- 5 more years, than they will be 4 giving us there. Yeah. That's the idea. এই কমেন্টের ইয়াতে যেটা বলবো যে অলওয়েজ ইম্প্যাক্ট অন দ্য প্লেয়ার্স এন্ড অলওয়েজ ম্যান ম্যানেজমেন্ট কতটা হেল্পফুল, জাস্ট লুক এট মার্সেল। নিমান ভাই আগেই যেটা বলছিলেন যে মার্সেল আন্ডার মরিনো এন্ড মার্সেল আন্ডার ওলে, আমি মার্সেলের বিগেস্ট ফ্যান আর আই ডিডন্ট এক্সপেক্ট মার্সেল টু ডু দিস গুড। তুমি তো মার্সিয়াল এফসি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চের চেয়ারম্যান, বিশ্ব ব্রাঞ্চের চেয়ারম্যান হইতে পারি, বিশ্ব ব্রাঞ্চের But অ্যাডাম He's ম্যাককোল, the- অ্যাডাম ম্যাককোল বিশ্ব ব্রাঞ্চের চেয়ারম্যান, অ্যাডাম ম্যাককোল। হ্যাঁ ও তারপর ওই র্যান্স এন্ড ব্যান্স ওই বেটা, যাই হোক। I don't, মানে I'm not gonna promote Rance, he's a absolute clown, but Macaulay is হ্যাঁ। তো আচ্ছা, but I মানে didn't expect Marcelo to do Even look that. at Matic, how Matic has turned his game around because of Ole. So there's so many players, even Luke Shaw কে আমরা অনেক থ্রো করতাম especially because of his weight, but Shaw মানে আহামরি খুব খেলছে বলবো না, but he didn't have a bad season, he had a very decent season. Rashford তো obviously অনেক ভালো খেলছে and Greenwood broke through, so pretty much every player they gave their best. Pogba deeper role বেশ ভালো খেলছে, Bruno as well, so yeah, Ole will surprise us I think. yeah, মানে the team has at least a couple of more levels to go, মানে even with the current players, right? Yes, exactly. Yeah. And আর add Sancho to আসলে that, তো- আজকে প্লেয়ারকে ব্যাকিং করার কথা বলা হচ্ছিল, লাইক আজকে প্রেসটা আমি শুনতেছিলাম, ওলে বলছিল এরকম যে ওরা কিন্তু সবসময় গ্রিনউডকে প্রোটেক্ট করছে লাস্ট সিজনে, গ্রিনউডকে প্রোটেক্ট করেছে, যখন খেলাতে হবে তখন খেলিয়েছে, পাঠায় দিচ্ছে, ও প্রেসে কোনো ইংলিশে ইয়ে দেয় নাই, মিডিয়াতে কোনো ইয়ে দেয় না, এক্সপোজার দেয় নাই। ও বলছে ওপেনলি যে সে ট্রাই করছে যেন এই কল আপ, যেটা ইংল্যান্ডে কল আপ করছে, সে যেন না যায়, হি নিডস রেস্ট, দ্যাট কিড নিডস রেস্ট। তারপরও জোর করে বলতে গেলে মানে বলতে এরকম যে জোর করে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইংলিশ টিমে, এন্ড তারপর ফার্স্ট ডে তো প্রেসের সামনে ফালাই দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এন্ড প্রেসের সামনে কি নিয়ে কথা বলতেছিল আমি রিমেম্বার, ম্যাগুয়ারকে নিয়ে বলছে। মানে একটা 18 ইয়ার্স ওল্ড কিড কেন একটা প্রেসের সামনে যে এরকম একটা ইয়ে টপিক নিয়ে কথা বলবে, মানে হি নিডস টু বি প্রোটেক্টেড। ওকে, পুরো ধুয়ে দিচ্ছে আজকে। সো এন্ড হি বলছে যে এখন আবার ইউনাইটেড ব্যাক করছে, they will make sure he's being protected. এটা খুবই আসলে একটা ফার্গি ট্যাকটিক লাগছে আমার কাছে, যে মানে কারেন্টলি যে নেগেটিভ অবস্থা আছে সেটা থেকে অ্যাটেনশন সরানোর জন্য কালকে নিউজ উড বি ওলে কলস আউট সাউথগেট, নট দ্যাট ইউনাইটেড হ্যাভ সাইন নো প্লেয়ার। Yes, exactly. মানে প্লাস সাউথগেট যেভাবে আপনার ওই ডেনমার্কের সাথে জঘন্য ট্যাকটিক্স, জঘন্য টিম সিলেকশন, পরে বলছে যে কেন এটা হয়েছে, কারণ ফোর্ডেন আর গ্রিনউড নাই, যারা ফার্স্ট ম্যাচে খেলেই নাই, ফার্স্ট 11-এ ফোর্ডেন ছিল খালি, গ্রিনউড পরে নামছে, তো ওদের জন্য তুমি পুরো 5টা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার 6টা রাইট ব্যাক নামাই দিচ্ছে টিমের মধ্যে, মানে জাস্ট Hey, England football team, please, let's stop there. England national football team, let's stop there. It's just like Argentina. Yeah. আচ্ছা, I would like to remind everyone যে শোয়ের শুরুর দিকে we told everyone that from the comments and all the, thanks for all the amazing comments that you guys have been sending, the questions, comments and opinions যা যা থাকবে সেখান থেকে the ones that we really like, we would like to invite some people over to the chat, and মানে তাদের সাথে আমরা কিছু live we want to discuss the current state of the club. So we have Zafir, Aryan, Reza with us. Welcome Zafir. Yeah, thank Hi, you for Zafir. adding me. Hi, Zafir. Hello. So tell us, uh, Bolo, what do you know about Tellus? Enlighten us. tell us. Okay, I've heard like কিছু বছর ধরেই তো শুনতেছি যে টেলেসের আসার ব্যাপারটা, রাইট? We were linked with him. It's not like we just got linked এই বছর. We got linked কিছুদিন আগ পর্যন্ত তো, রাইট? মানে কি লাস্ট সিজনও তো লিঙ্কড হইলাম। I think লাস্ট সিজন না, মানে কিছুদিন আগেও, মানে কয়েকটা সিজন আগেও we got linked with him, right? So এখন আবার নতুন করে লিঙ্ক আসার, do you think যে 28-year-old একটা প্লেয়ারকে, মানে ওলের যেভাবে একটা সেটআপ যে ও সব ইয়াং প্লেয়ার খেলাইতে চায়, টেলেসের মতো একটা প্লেয়ার কি এটা রুইন করে দিবে? আমি ঠিক মানে I'm pretty skeptical about his signing, to be honest. I think this was mentioned once, right? That টেলেসকে মানে যদি শকে বসায় টেলেসকে খেলায়, that will sort of go against his মানে Ole's
স্টাইল যেটা হইলো ইয়াং প্লেয়ারদেরকে খেলানো। সো if I'm not wrong, how old is Shaw? It's 23, 24, right? না না 24. 27 মেবি। No, he's 24. 24, Shaw, yeah. we bought him. Yeah. Shaw We is bought him when 24. he was like 19. So অনেক দিন হয়ে গেছে আমরা জানি খেয়াল করি নাই আসলে। He's না 24. ওইটাই, হ্যাঁ মানে ওকে তো অনেক 25, আগে কেনা হইলো। ওকে মনে হয় 14 বা 14 না 15 কিনলাম না আমরা ওকে। We bought LBG him when he season. was 19. We Van bought Gaal him first when he was 19 years old. Yeah, so he's been When here he for was 5 19 years. years old, he has been here for 5 years. তার মধ্যে ইনজুর্ড ছিল 3.5 years. Yeah, মানে ওইটাই আই থিঙ্ক এই পয়েন্টটাও ব্রিং আপ করা হয়েছিল, শয়ের ব্যাপারে Idea ব্রিং আপ হচ্ছে, করা হয়েছিল। Zafir, let me Yeah. tell you that যে, even if Telles comes, I don't think Telles is going to be our main left back. He is going to be still say that Shaw is going to be Jodi fit. Shaw will be is actually a pretty good decent left back. So okay, probably continue করবে. Telles will be used in the cups and as Jodi injured হয়ে যায় because আমাদের লেফটে কোনো কভার ছিল না। ব্রেন্ডন উইলিয়ামস যাকে কভারের জন্য ইউজ করেছে, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি কিন্তু একটা রাইট ব্যাক। He has been made a makeshift left back and all this. So I don't think that even if Telles comes in, Shaw is going to lose his place. And I Yeah, don't think that Alphaz no Ahmed picture is of making it. that key point. Alphaz Ahmed, we need a left back for short term. It will work. Shaw has fitness issues, so Telles would be good. But Exactly. Zafir যেটা বললো, এটা Alphaz, I agree with you, but I also agree with Zafir যে Ole's style is even if he buys a backup player, for that backup player to be young, so that মানে eventually যদি decide করে যে না he's better than Shaw অথবা Shaw is not good enough, that মানে they can develop together. Telles 2-3 বছর পরে Telles, even if he does well right now, he's probably মানে কোনো রিসেল ভ্যালু ছাড়া গ্লেজাররা টাকা স্যাংশন করবে নাকি এটাও I was a bit skeptical, but যদি এখন মানে maybe they don't have any other option, আসলে মার্কেটে আর কোনো অপশন Bring back Alex Butner. Yeah. Bring back Alex Butner. That debut Okay, bring back Alex Butner. Alex Bring Butner back Alex Butner. অ্যালেক্স বুটনারের ফার্স্ট ম্যাচ মনে আছে, ও যে গোল দিছিল, Yes, ক্যামেরা গুলো yes. এভরার দিকে যাচ্ছিল, যে এভরা যে শটটা ছিল এক্স্যাক্টলি ভাই রে ভাই। অনেকেই Bring back Alex প্রমিসিং Butner. স্টার্ট করলো, প্রমিসিং স্টার্ট করেও মানে কন্টিনিউ করতে পারেনি। ওকে, আমরা Right. যদি টেলেসকে কিনি তার মানে তো মোস্ট প্রবাবলি উইলিয়ামস উইল বি শিফটেড টু দ্য রাইট, রাইট? Yes. মানে Where ওকে Yeah, his রাইট। don't actual know. position is. So what Where his does actual position what is. does this mean for our other Portuguese player, Diogo Dalot? He's মানে leaving. He's going out on It's loan. been well documented that Ole does not want to have Dalot in the team. না, So আমিও I'd say that a lot of people rate Dalot. I've even seen people comment that they rate him over Aaron Wan-Bissaka. Total BS. I don't think that's right. I don't see anything in Dalot which will like make him a long-term right back for United, because he's been here for 2 years, if I'm not wrong. He's been here for True, 2 years. Yes. অনেক ইনজুরি হইলো, ওর ইনজুরি হওয়ার কারণে ওকে কিন্তু চান্স কম দেওয়া হয় নাই। ওকে চান্স ঠিকই দেওয়া হয়েছে, একটু কম হইলেও মানে ওর চান্স, হি গট হিজ চান্সেস এন্ড হি কুড নট প্রুভ হিমসেলফ ওই টাইমগুলোতে। সো আমার কথা হইলো ও কি রাইট উইং এ ফিল ইন করতে পারবে? বিকজ আই থিঙ্ক হি ক্যান অলসো প্লে অ্যাজ আ উইঙ্গার, ইফ আই এম নট রং। মানে নট You ফর basically want him to do the opposite Antonio Valencia, opposite Ashley Young. Winger থেকে fullback থেকে আমরা fullback থেকে winger না ভাইয়া, এটা আমি বলতেছি বিকজ আমি যতটুকু জানি ও মনে হয় কোন He একটা has a ম্যাচ good একটা ম্যাচে বোধহয় আমাদের সাথে খেলার ইতেই he was playing in the right wing and I saw him crossing in and all this ডলার কথা বলতেছি and he wasn't that bad. ওই একটা ম্যাচে he প্রাওয়েস মানে ওর ডিফেন্সিভ অবস্থা ভালো না। লাইক ওকে যদি ডিফেন্সে রাখে তাহলে মোটামুটি রাইট সাইডটা ডিফেন্সিভলি খুব ওপেন হয়ে যাবে। সো ওকে যদি রাইট উইং এ খেলানো যাইতো, আমি বলতেছি না যে ওকে স্যানচোর অল্টারনেটিভ অথবা গ্রিনউডের অল্টারনেটিভ না, ওকে জাস্ট এটা আমাদের সেন্টার অল্টারনেটিভ, ডালো উইল বি দ্য রাইট উইঙ্গার। হ্যাঁ ওইটাই দেখা যাবে যে গ্লেজাররা এটাই চিন্তা করতেছে যে আমরা প্লেয়ার কিনতে পারবো না, বাট আমাদের ড্যালো আছে, ওকে নেক্সট রোনালদো বানায় দিব। if this happens Zafir I'm going to beat the shit out of you. If this happens, if Glazers get this idea from you, I'm gonna beat the shit out of you. Let's hope they don't. আর অনেক ভাই কিন্তু অনেক ফেমাস একটা বেসবল ব্যাট আছে, সো বি রেডি। ও ভাই ওই বেসবল ব্যাটটা কি, ওই বেসবল ব্যাটটা কি উডওয়ার্ডের বাসায় নেওয়া যায় ভাইয়া? You buy me the ticket, I will take it. You buy me the ticket, I will take it. I'm paying to see that live on pay-per-view. Yeah. Done. মানে Zafir, the thing with Dalo is people hate Dalo because he's a good crosser.
and আমি জানি না if you guys have actually followed how United play, we don't cross the ball. না এক্স্যাক্টলি উই ডোন্ট ক্রস দ্য বল ইভেন যে আমরা ইয়েতে খেলি এই যে ওভারল্যাপ যে করে ওরা কিন্তু ওভারল্যাপেও ক্রস করে না, ওরা বক্সের No cross মাঝে মাঝে sometimes. মাঝে মাঝে ক্রস করে। আর আমি বলবো আমাদের প্লেয়াররা বেশি ভালো হেডার অফ দ্য বলও না। ম্যাগুয়ার লম্বা বাট ওর হেডিং অ্যাকুরেসি খুব বাজে, এটা দেখলাম আমি। ও গোল মনে হয় দিছে একটা বা দুইটা হেড থেকে, একটা আই গেস। সো মানে ওর ক্রসিং ডিফেন্সিভ I don't know ডিফেন্সিভ হেডার যে পজিশনিং মানে I've হ্যাঁ। seen মানে I don't know খুব কম প্লেয়ার্স আমি দেখছি who are better than Maguire at it. মানে he's হ্যাঁ, always ওইটাই। at the right ওর position attacking- and হ্যাঁ। ওর ডিফেন্সিভ হেডার গুলো একদম Aerial হাফ লাইন clearance পর্যন্ত চলে গুলো। যায়। হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ, প্রবলেম ওর হচ্ছে air যে player- ওই অফেন্সিভ হেডার গুলো ডাউন রাখতে পারে না। হ্যাঁ, I expect power that আছে, to- কিন্তু ওর কিন্তু direction most নিয়ে of the problem, corners right? এ- ওর কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কর্নার্স এর টার্গেট থাকে ম্যাগুয়ারি, কারণ ও লম্বা না, ও মনে হয় 6'5", সো ওইরকম ও লম্বা না, ও টার্গেট থাকে, বাট ওর মোস্ট অফ দ্য হেডার্স ল্যান্ড করতে পারে না। মানে ওইটাই So Don't you আমাদের guys miss Fellaini now? Don't you guys miss Fellaini now? No. No, no, You're no, talking we're about cross and target man, mate. Come on. পরে দেখবেন যে গ্লেজাররা ফেলেনিকে ফেরত নিয়ে আসছে। নিউ স্ট্রাইকার নিউ স্ট্রাইকার আবির ভাইয়া তুমি তো এক একটা বোম ফাটাচ্ছ না, ভয় না লাগছে ভাইয়া। কিন্তু। পিটিএসডি চলে আসছে আমার এই ফেলেনি না ভাইয়া, ডালো আমি রাইট আর- উইঙ্গার এসব শুনে ভাইয়া আসলে- ওল্ড ডেজ আর ব্যাক। আর কতদিন ম্যাকশিপ নিয়ে চলবো ভাই? না ভাইয়া, অরিজিনাল ওইটাই। প্লেয়ার দরকার, But মানে- ম্যাকশিপ বলতে। The thing is, Dalo Kudafes, because the manager clearly doesn't rate you. And Yeah. so, মানে And ওর মানে ক্যারিয়ারের if জন্য it ভালো is- তুমি যাও না। হ্যাঁ And if you're By the way, young Romero player, ki jaচ্ছে? Do you guys know anything about that? I heard that Romero is leaving. বাট রোমেরো থাকলেও কি হবে, ও তো চান্স একদমই পাবে না। আজকে সোশা টকড অ্যাবাউট রোমেরো দ্যাট রোমেরো হ্যাজন্ট কাম ব্যাক, ওকে কিছু এক্সট্রা দিন ছুটি দেওয়া হয়েছে, হি ইজ ইন আর্জেন্টিনা উইথ হিজ ফ্যামিলি, এন্ড বেসিক্যালি আসল নিউজ হচ্ছে যে ওর এজেন্টস আর ট্রাইং টু গেট হিম আউট অফ দ্য ক্লাব, সো দে আর ট্রাইং টু ফাইন্ড নিউ ক্লাব ফর হিম, এন্ড হি ইজ বেসিক্যালি গোনা লিভ বিকজ থার্ড চয়েস কিপার হয়ে তার থাকবে না। Exactly. আমরা যেহেতু নেক্সট সামারে keeper-এর প্রবাবলি ইয়েতে আপনার আছি, ইয়াও আছে, নেক্সট আপনাদের- সামার প্রবাবলি আপনার ওই যে সাউথ আমেরিকান যে কাপটা হয় ওটাও আছে। Copa America. হ্যাঁ, কিন্তু কোপা ওর আমেরিকা তো- আছে, সো ও আর হি ইজ কম্পিটিং উইথ এমি মার্টিনেজ। হ্যাঁ, মার্টিনেজ ইজ দ্য কিপার, রাইট? সো হিল প্রবলি বি রুটিং ফর আ মানে প্রিমিয়ার লিগ ক্লাবে যাইতে চেষ্টা করবে। আই ডোন্ট নো ইফ এনি ক্লাবস আর ইন ফর আ গোলকিপার দো, বাট মানে Chelsea is. They could be. Chelsea should be. চেলসি শুড বি, বাট Chelsea are buying Mendy, Edward Mendy. Oh, Chelsea wanted okay, Henderson, but United as we're doesn't. on the topic of goalkeepers, who do you think should start against Crystal Palace? এটা De Gea. নিয়ে অনেক De Gea. De Gea, I right? already discussed about it here. We've already But- discussed and yeah. Yeah. But মানে De Gea জার্সিটা রাখবে নাকি রাখবে না, that depends on only one person, and that's De Gea. So Yeah, if he exactly. starts মানে if we can go finally back he has to to that pick. 17-18 season De Gea, তাইলে তো আর কোনো কথাই নেই। না, আর কোনো অপশন নেই বিকজ হেন্ডারসন ক্লিয়ারলি ওলে রেটস হেন্ডারসন, এন্ড প্রবাবলি এই সামারে ওকে ক্লাবে রাখবে, এন্ড দে আর গোনা স্টার্ট মানে যে ধরনের ডিস্ট্রিবিউশন ড্রিলস যেটা ডেহাকে দিয়ে করানো হয়েছে গত 1-2 বছর, ডেহার ফর্ম অনেকটাই হবে বিকজ হি ইজ নাও কনসেন্ট্রেটিং অন আদার ফ্যাসেটস অফ হিজ গেম, যেটা আগে নিয়ে কনসেন্ট্রেট করা লাগতো না, পাসিং, ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে গত ওলে আসার পর থেকে এটা নিয়ে ওকে একদম জ্বালায় ফেলছে ওলে, যে ওর পাসিং ভালো করতে হবে। আমরা এত তো ডিপ আমরা- ব্লক খেলতাম যে আমাদের গোলকিপারের কাছ থেকে রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে মানে অনেক হাই রিফ্লেক্স যাতে থাকে, বাট ওলে অনেক হাই ব্লক ম্যাচে at least 5-6টা সেভ করা লাগতোই মিনিমাম। another thing যে হাই প্রেসিং লাইন যখন খেলাবেন আপনার you're exposing your defense line to a lot of counter attacks, and they have always একটা কমিউনিকেশনের প্রবলেম ছিল. He didn't rush out and try to catch the crosses. He always preferred to punch those out or save those crosses, মানে headers গুলা. So this has always been a weakness of De Gea's, but because we played a deep defense line, ওটা আমাদের এতদিন bother করে নাই, but since always playing a much higher line now, it's weakness of his that's getting exploited. মানে So there's গোলকিপার ইজ এখন কারেন্টলি মডার্ন ফুটবলে গোলকিপার ইজ সাচ এ ক্রুশাল পজিশন, স্পেশালি ওলে যে সিস্টেমটা খেলার চেষ্টা করতেছে, ইউ নিড টু বি এবল টু সুইপ, যেটা ডেহিয়া করে না, এটা করতে হবে। Neuer. You need a Neuer. ডিন করে, ডিন এন্ডারসন লরিস করে, অ্যালিসন করে, মানে এডারসন এন্ডারসন করে। করে, ডিন Dean Henderson মোটামুটি করে। ও তো লো ব্লকে খেলছে এতদিন, বাট ও যদি এখন 1-2 বছর ক্লিয়ারলি ওলে হ্যাজ সিন সামথিং ইন হিম, যে ও যদি এখন 1 বছর ওকে যদি সুইপিং শিখায়, পাসিং শিখায়,
he's already good at coming in and claiming crosses. So he could be a more complete goalkeeper in the long run. Maybe reflex দেহার মতো হবে না, বাট ওয়ার্ল্ডে এরকম আর কয়জনেরই বা কিপাররা তো এমনিও একটু দেরি করে পিক করে, রাইট? ওর 23 এখন। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। বাট উই নিড সামওয়ান এমন মানে ম্যাজিক্যাল সেভস করবে। এটা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা গোলকিপার হু ইজ অ্যাবসলিউটলি সলিড। ম্যাচে কন্ট্রিবিউশন উইক ইন উইক আউট ম্যাচে কন্ট্রিবিউশন কত মানে আমাদের টিমটাকে কমপ্লিমেন্ট করবে ওয়ান্স ইন আ হোয়াইল, তাই না? I'll tell you guys something. You guys should watch no one else but Casper, not Casper. Casper বাপ player কি Schmeichel যেটা ছিল, পিটার শ্মাইকেল। Exactly, Peter Schmeichel. If you see his goalkeeping, it was like that. This particular box that you're seeing, this is a bloody fucking territory. No one is allowed to come in here. Not even my defenders. Yeah. Might The be other the teams exam. like Not even my defenders. ওনার অথরিটি অন্য লেভেল The authority that he has on the if you see him, he's big. বলে না যে the goalkeeper one has to make himself bigger. Schmeichel, no one do that bigger, better than Schmeichel ever, man. So ওই লেভেলের গোলকিপার যদি একটা কাউরে পাওয়া যায় তো ইস। Yeah, Zuhair CDM issue has already been discussed next summer. আপাতত I personally আবার শোটা দেখো শুরু থেকে পুরো রিওয়াচ তুমি প্রথম থেকে দেখো, আমরা শেষ প্রথম থেকে দেখো। শুরু থেকে আসো কমেন্টিং উই মিস ইউ। ও তুমি এতক্ষণ পরে কেন আসছো, এটা হচ্ছে মেইন কোশ্চেন। হ্যাঁ, বাট শুরু থেকে দেখো নাই কেন? এটা থেকে হ্যাঁ মানে মেকটমিনে আই থিংক have reached an agreement after quick contact today with Jorge Mendes, ready to sign until June 2025. Negotiation progressing between LFC and Wolves to continue the agreement. Final fee could be around. আর পিএসজি going for Telles? Yeah, মানে PSG, Abir Mubarak, he wrote PSG has no left back now since Kurzawa is suspended and Bernat suffered an injury. They are interested in Telles, and if they do confirm him, we might lose Telles as well. আচ্ছা, বুহাফসি did mention PSG or it. Yeah, মানে ইউনাইটেডের সাথে অন্য কোনো সেকেন্ড ক্লাবের নাম যদি আসে, ইমিডিয়েটলি আই এম সুপার সাসপিশিয়াস, বিকজ 90% অফ দ্য টাইম এটা হচ্ছে কি অন্য ক্লাবকে পুশ করার জন্য ইউনাইটেডের নাম মানে এজেন্টরা ইউনাইটেডের নাম ছাড়ে। মানে একটা রহস্য দিবে যে এই জায়গায় প্লেয়ার নাই, ওই জায়গায় ইনজুর্ড, এই প্লেয়ার হয়ে আছে, ওই ক্লাব চায়। হ্যাঁ, পিএসজি নাম এখন খুবই ইজিলি চলে আসে, মানে সেকেন্ড গেস হচ্ছে পিএসজি। যে টিমের 9টা প্লেয়ার অলরেডি রেড কার্ড খেয়ে গেছে, এত কি হইছে 3টা ম্যাচ, ওদের ফ্লোরেন্সিকে কিনলো না ওরা, রাইট ব্যাক কিনবো বিকজ ওরা ওই চলে গেছে, ওই যে দ্য বেলজিয়ান রাইট ব্যাক এই যে আমাদের সাথে লিংক হইতে এভরি সিজন অনেকবার লিংক Munier went to Dortmund. Munier. Florenzi replaced Munier, but PSG Telles seems more like a PSG player than a United player, if I'm being completely honest. Plus a Brazilian would love to play with Neymar. 27-year-old Brazilian left back seems more like a PSG. So I mean, personally I would say যে personal terms FC নিয়াতে এক্সাইটেড হওয়ার কিছু নাই। আগে ওলের সাথে হ্যান্ডশেক করা ছবি আমরা আগে পাই, not Photoshop. এরপরে I guess we can get who is the যেটা বলে ভুলে গেলাম যে do you guys think United should go for our next season? Who? Our Leon. Not necessary. আমাদের কিন্তু মিডফিল্ড famous Pogba's position, so unless Pogba leaves, so কোথায় খেলবে? That's the question. He's a very good player, but খেলবে কোথায়? আমাদের 6-7টা এখন মিডফিল্ড প্লেয়ার আছে, তাই না? ওখানে বোধহয় দরকার নেই, দুজনের আসার চান্স বেশি, সো লাইক উই আর ভেরি মাচ ব্যাক। মানে আই এম প্রিটি শিওর আওয়ার কোন একটা লিস্টের মধ্যে ছিল যেখানে গ্রিলিশ, ভ্যান্ডারবেক, ম্যাডিসন, আওয়ার, he was somewhere in the list, but obviously we signed Vanderbeek, so এখন আর আওয়ার মানে unless Pogba leaves, which is not doing this summer. পজিশনই তো খেলে, সো মানে আরেকটা যেটা আছে, আমি এখানে একটা পার্সোনাল কথা বলে ফেলাই, জুয়ার সাদমান খান মানে সারা কিপটার বাচ্চা কিপটা বিয়ে করতে হইতেছে প্যান্ডেমিকের মধ্যে, যাতে কাউরে খাওয়াইতে না। তাই বিয়ে করতে জানতাম না, কংগ্রাচুলেশনস। আরামজাদাকে লাথা বাইর করে দিব, খালি দেখাও নেক্সট ডে। রাইট, আচ্ছা আমরা কেমনে এটা কি this is probably a new record যে আমাদের ফার্স্ট পডকাস্টের ফার্স্ট এপিসোড এক ট্রান্সফার হইছে, আবার নাও হয়ে যাচ্ছে। That's literally United. That is because you are on the show. Shihab, because you are on the show, এই জন্য কুফাটা লাগছে। শিহাব একটা পোস্ট দিল রেগুলেনকে নিয়ে যে since we have already signed Regulon, we have already signed. Since he seems Sancho very ছিল জুলাইতে পোস্ট দিছিল for Sancho.
হ্যাঁ স্যানচো নিয়ে ভাই অনেকে পোস্টও দিয়ে দিছে অলরেডি, ওয়েলকাম টু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড স্যানচো। আর স্যানচোরটা গনি ভাইয়ের পোস্ট দেখার পর সবাই ওয়াজ লাইক যে ওভার দ্য মুন। Yeah, it's done. না বাট স্যানচোরটা কিন্তু সবাই বলছে যে মোটামুটি একটা ফি ওয়াজ এগ্রিড, কিন্তু বোর্ড ওই টাকা স্যাংশন করে নাই, উডওয়ার্ড আবার রিনেগোশিয়েট করতে গেছে, তখন ডটমুন্ড আর রাজি হয় না। সো এরকম অনেক রকমের কথা শুনতেছি। I don't really care. At the end of the day, I still think that Sancho will be signed. yeah, বাট I'm মানে hopeful. But we are also bring Ghani bhai ke niye asbo dekhi. If he agrees, Ghani bhai ke niye asbo why he posted about it and what went wrong up from that part. we would like to hear it from the horse's mouth যে ওনার কি অপিনিয়ন, যে উনি Yeah, পোস্ট দিল, hopefully we'll এতদিন do পরে উনি এটা পোস্ট দিল, এরপর যদি সাইনিং না হয়, I will never forget Ed Woodward for that. But মানে হ্যাঁ, Shakil Mahmood Tusha, Fabrizio Romano has just tweeted, and Man United want to sign left back next few days. Yes, Alex, one of the three names on the top of the list. One was Regulian, out because of the clause and joining to Tottenham. MFC are negotiating with Telles as per Mohammad Bouhafsi. No agreement yet with Porto. It's happening. So that was his How is answer. it how is that happening? No, no, I'm pretty sure এটা শাকিল লিখছে। Oh, it's Because happening. Romano I don't know. লিখলে here we go সবসময় লেখে তাই না, here we go এরকম একটা ইয়ে দেয়, Yeah, but মানে না, ওটা যখন Fabrizio, confirm হয়ে যায়, ওটা confirm হয়ে যায়। কনফার্ম হয়ে গেল। I don't know, মানে Fabrizio পুরো ট্রান্সফার উইন্ডোটা, he has the United fan base on strings. Literally প্রতি রাতেও একটা না একটা creepy একটা tweet করে, he's totally finessed his way to 1 million followers, just United need to. No, but United it's still better than that lawyer shit. যে একটা লয়ার ছিল না, আমি তো ভুলে গেছি। ওকে দেখলাম লাস্ট হচ্ছে কমেন্ট করতে হচ্ছে ম্যাগুরে জেলে যাওয়া নিয়ে, মানে লয়ার চলে আসছে ম্যাগুরে জেলে যাওয়া। আমি জাস্ট আমি ওরা একটা কমেন্ট করেছি যে আই এম আ বেটার লয়ার দেন ইউ, সো শাট দ্য ফাক আপ। আমি এখন আসি ফর দি এন্টারটেইনমেন্ট, আমাকে প্রতি রাতেও একটা উইয়ার্ড একটা টুইট করে, আমি অনেক হাসি এটা দেখে। মানে অনেক কিছু নিয়ে দিত না, মানে পর্তুগিজ থেকে মরিচের ঝাল বেশি, এগুলো কি জানি লিখতো, সেটাতে ইউনাইটেড কিছু বুঝতাম না ভাই। 50 মেসেজ লিখতো। Yeah, Jota agreed 5-year contract with Liverpool, according to Fabrizio Romano. League is gone. Bhai, league was never here. ভাই জটারে সাইন করে ওরা লিগ নিয়ে গেল নাকি থিয়াগোরে করে নিয়ে গেল? I don't না বাট মানে জাস্ট লুক এট দ্য লেভেলস, যে ওদের দুইটা উইকনেস ছিল ওদের স্কোয়াডে, মানে একটা ব্যাকআপ টু ওদের ফ্রন্ট থ্রি এন্ড একটা এলিট ক্রিয়েটিভ স্ট্রাইকার দরকার ছিল না একটা ভাইয়া, সাইন বোথ। ওদের তো স্ট্রাইকাররা গোল দেন, দে হ্যাভ আ আলট্রা ডিফেন্সিভ রেজিস্টার জিঞ্জার প্রেসিং, স্ট্রাইকার। সো হ্যাঁ, সো নো লুক ওইদিকে তাকা এদিকে গোল। Yeah, but Salah is also in great form, so মনে হয় না স্ট্রাইকার এখন যাবে। লিওনার্ডিস and মানে লিভারপুলের ফ্রন্ট থ্রি দে হ্যাভ সাম সর্ট অফ উইয়ার্ড ভুডু ম্যাজিক। 2 বছর ধরে তিনটা প্লেয়ার কেমনে ইনজুর্ড না হয়, মানে কোনো বাজে ট্যাকেল বা কোনো ম্যাজিক্যালি কিছু না কিছু তো ইনজুর্ড হয়, বাট দে হ্যাভ নো ইনজুরিজ হোয়াটসএভার। সো ক্লব হচ্ছে কি ক্লব ওদেরকে ক্লব যে ড্রাগস গুলা নেয় ওগুলা যা দিচ্ছে ওর প্লেয়ারদের, হি উইল কিপ গিভিং देम। আর পেপ গার্ডিওলা ইনজুর্ড হলে যে বার্সেলোনা তো ওর একটা ডাক্তার আছে যেখানে 6 মাসের ইনজুরি 3 মাস হয়ে যায়, তো ওখানে পাঠিয়ে দিবে। আর আমাদের প্লেয়ারদের 3 মাসের ইনজুরি 6 মাস হয়ে যায় অনেক সময়। 3 মাসের না, আমাদের অ্যাঙ্কেল টুইস্ট হলো, ওটা ঠিক করার জন্য 2টা অপারেশন করতে হবে। ফার্স্টে হাঁটতে, তারপরে গোড়ালি দেব। ওলের এরকম একটা দরকার। ওল্ড ট্রাফোর্ডে পড়াশোনা না করে আমার মতো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিয়ে পড়ে থাকে, এর জন্য এই অবস্থা। ও আচ্ছা, তুমিও তো আমি ভুলে গেছিলাম। বাট শিহাব, আমার একটা প্রশ্ন আছে, এটা কি আমি পাবলিকলি করব না পরে আলাদা করে করব? পরে না করেন তোমার কি সত্যি নাই? ওকে, আরে বাট আপনার এই যে the whole Telles thing, if we come back to the topic, যে Telles I don't know, মানে 1-2 ঘন্টার মধ্যে টেলেস হচ্ছে না, সো মানে put my hands up, আমাদের এই বছরের ট্রান্সফার উইন্ডো সামড আপ আর কি। না ইনশাআল্লাহ হবে, don't worry, it will. আমি also wrote Ole needs to get his hands on ওই রাশিয়ানদের ওয়ার্ল্ড কাপের সময় যে ড্রাগ দিছিল, যেটাতে ডেনিস চেরেশেভ 1 মাসের জন্য প্রাইম মেসি হয়ে গেছিল, ওই ড্রাগস গুলো দরকার আমাদের, তাইলে গ্রিনউড 70টা ম্যাচে খেলতে পারবে উইদাউট ইনজুরিজ, প্রবলেম নাই। 70 ম্যাচ খেলে 50টা প্লাস গোল দিবে।
Yeah, Zuhair also wrote, হ্যাঁ রোমানো যে the Bleacher Report video that he did, ক্রিস স্মলিং লোনে যাবে, ও এই টুইট করতে এত এক্সাইটেড ছিল বিকজ ইউনাইটেড নিয়ে টুইট করলে মানুষজন হ্যাঁ পাগল হয়ে যায় ফর অবভিয়াস রিজনস। এবং ওর যে ক্লাবের 300 এই ন্যারেটিভটা ওর যে ক্লাবের এই 300 ন্যারেটিভটা নিয়ে প্রবলেম আছে যে ক্লাব কিন্তু আজকে যে পিআর পাঠাচ্ছে টু স্কাই স্পোর্টস ইএসপিএন যে ফ্যানরা তো হিস্টোরিক্যাল কেন, তারা কেন টুইট করতেছে তাদের ট্রান্সফার দরকার এটসেট্রা, তারা ঠিকই আমি নিজে tweet করছি। স্পন্সরদের গিয়ে দেখাইছে যে ওডিয়ান ইগালো ওয়াজ দ্য বিগেস্ট ট্রেন্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যখন ইউনাইটেড ওটা সাইন করছে, 6 টাইমস মোর দ্যান রিয়াল মাদ্রিদ যখন কোন প্লেয়ারকে সাইন করছে। প্রত্যেকটা প্রেস ব্রিফিং এটা বলে, মেনশন করে যে আওয়ার ক্লাব হ্যাড দিস মেনি ইন্টারঅ্যাকশনস, দিস মাচ মোর দেন দ্য আদার ক্লাব। এটা কিন্তু ওরা এগুলো প্রমোট করে ইন আ ওয়েজ যে যত বেশি ইন্টারঅ্যাকশনস তত বেশি সে দেখাইতে পারবে, হাইলাইট করতে পারবে, এন্ড তত বড় পাবে, মানে অফার পাবে। এনগেজমেন্টস এর উপর বেস করেই তো কন্ট্রাক্টস গুলো ইউজুয়ালি দেয়। So মানে একদিকে ক্লাব ইজ অ্যাকচুয়ালি পুশিং দিস ন্যারেটিভ যে উই আর সো পপুলার, উই আর দ্য বিগেস্ট ক্লাব ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সো ইউ গাইজ শুড সাইন আপ উইথ আস। আরেকদিকে দে আর অলসো পুশিং আউট পিআর যে তোমরা এত লাফাচ্ছ কেন, তো হিস্টোরিক্যাল হওয়ার কি আছে, মানে বিগ ক্লাবস গেট বিগ অ্যাটেনশন, তাই না? তো একদিকে তুমি প্রাউড, আরেকদিকে তুমি নট স্যাটিসফাইড, মানে ইটস আ ভেরি উইয়ার্ড ডাইকটমি। এনিওয়ে, তৌফিকুল আলম, Naki, we wrote with our current squad, if we don't sign any more players, can we finish in the top 4 this season? Let's take a vote. I say yes. Niyan bhai? Yes. Anik bhai? No. 2 versus 1 হয়ে আছে জারি। হ্যাঁ Rafir, Top 4 top 4 হবে with this current squad. four. No more signings. নো No মোর for সাইনিং, নো হবে না। 2-2 Shihab No. Tiebreaker. No. Wow. না 3 wow শিয়া বলছে no, তার মানে yes. United top 4 double confirm. Here we go. Here we go. Here United we top go. 4 Here we go. confirm. Here we go. Shia said we can't It's finish top 4. আচ্ছা, মানে এই নোটে Yeah. আমরা শেষ করে যাই। হ্যাঁ, it's been a while. We have to. Okay, let's- We also have to discuss the Crystal Palace game. So we're gonna we're gonna do a quick roundup on the upcoming game because we এত দূর হয়ে গেছে. Let's discuss the game as well. Yeah. So কালকের ম্যাচটা with the existing squad, মানে what's the Shihab, give us a predicted 11. প্রেডিক্টেড 11 De Gea one, আচ্ছা সবাই কি এলিজিবল আমি এটা শিওর না। Yeah, yeah. বুঝছি তুমি জানো না, ঠিক আছে, let me give the predicted 11. ঠিক আছে, everyone's fit except Tuanzebe and Jones. আর Pogba You don't have to say Jones. You don't have to say Jones. We know that he's not. Jones বাদ, আর মানে রোমেরো স্কোয়াডের সাথে নাই, আর Pogba since he just recovered from coronavirus he is still training but he's not properly fully match fit. So yeah, so Van de Beek might start because Aston Villa's সঙ্গে Van de Beek খেলছে, so he's match fit. তো ডিফেন্স তো আগের মতোই থাকবে, De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw. Midfield you're going to see Matic, Pogba na thakbe Van de Beek and Bruno, and up front we're going to see Greenwood, Marcel and Rashford if everyone's fit. Let's go for results. কালকে কি হবে? শিয়া Zafir, result. পজিটিভ থেকে তো সবাই নেগেটিভ, মানে স্যাড হবে, সো আমি নেগেটিভলি দেখি যে হারবো, কি আর করার। আর তুমি একটা স্কোর দাও, সিরিয়াসলি স্কোর দাও, কি মনে হয়? আচ্ছা সিরিয়াসলি সেইং 2-0 to United, Marcel scores. Zafir? all right. 2-0, আমিও 2-0 বললাম, জিতবে। অনিক ভাই? I'll go for a very ambitious 3-0 and Zaha to score the One goal. You had us in the first half, not gonna lie. আমার প্রেডিকশন 3-1 3-1. 3-1 clean sheet দিবা win 3-1 win. Yeah, no, I know. ক্লিন শিটটা রাখলে ভালো হইতো, গুড ফর দ্য clean sheet কনফিডেন্স। দিবা না। Of course I want clean sheet, but that's my prediction যে একটা গোল খাবে so that even fan can No, complain about it. seriously, we are going to win 3-0. We're going to win 3-0. Martial to score a brace and probably one goal from someone from midfield would be happy if Van de Beek scores. আমি খুব মানে Bruno দোয়া করতেছি penalty, যাতে Bruno penalty. এক্স্যাক্টলি আমার মনে হচ্ছে ফার্স্ট গোলটা পেনাল্টি পাবো, ফার্স্ট গোলটাই পেনাল্টি পাবো। এটা ভাই, হইলে ভালো। সবাই পেনাল্টি পাইছে রে ভাই, লিভারপুল 2টা পাইছে, চেলসি 1টা পাইছে, আমরা গোল করলে Leicester দুটা পাইছে। আমরা পেনাল্টি Oh. পাইলে that will be a news. হ্যাঁ, অন্য কোনো ক্লাব Exactly. পেনাল্টি পাইলে that's not a news. If you get a That's penalty, not a that's news. news. তারা টুইটারে score বেলটা করলে- খুব মজা লাগে।
ইজিপশিয়ান কিং, আর আমাদের স্কোর করলে পেনান্ডেজ। Fernandez, Fadil Hmm. Adari. আচ্ছা, Anyways, on the let's note, Yeah, but হ্যাঁ, on এটা the note of ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ডিএনএ, বাট হ্যাঁ মানে মানে আমার প্রেডিকশন শুনবেন না, আশ্চর্য। সেটা হ্যাঁ, হচ্ছে বল তারপর বলি। মানে হোস্টের প্রেডিকশন শুনি না আমরা। যে লাইক Crystal Palace played really well in the last game against Southampton, এবং they look really solid. So I think we're gonna still win 2-1, but it's gonna be a very difficult game. So yeah, fingers crossed, because এই ম্যাচ, জাস্ট ইমাজিন যদি এই ম্যাচ হারে, মানে আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় সানচোকে ঢুকলে লাগবে, কি যে পরের দিন হবে। সানচোকে লাগবে। পরের দিন সেঞ্চুরি জার্সি ওলে আউট সানচো ইন, ওলে আউট সানচো ইন। All out Sancho. হ্যাঁ, স্যানচো প্লেয়ার ম্যানেজার, কেপার মতো। Exactly. Now we can bring Kepa as manager. কারাবাও কাপ ম্যাচ আছে আমাদের নেক্সট শো এর আগে, বাট লেটস নট প্রেডিক্ট এনিথিং অ্যাবাউট দ্যাট। But about prediction, আচ্ছা, I have an announcement to make about the prediction. এই যে ভিডিওটা দেখতেছেন লাইভ শোর, predict the starting 11. I think that's very easy and predictable. Predict the starting 11, and Ryan Giggs এর একটা নোটবুক will give it to you. Top 3 right prediction. হ্যাঁ, অনেকগুলো prediction আসবে, so I think prediction will be easy. Top 3 prediction will send Ryan Giggs notebook to them. Start. And on that note, I also have an announcement to make. যে Manchester United এর ই থেকে একটা কুইজ হয়েছিল, যেটার link you guys have seen. Neon has shared that quiz has already happened today, and we are very happy to announce that আমাদের নিজেদের MUSCBD member Nami, he became runners up worldwide a quiz tournament. So a big round of applause for Nami over there. Wanted to Nami কে শোতে নিয়ে আসতে চাইছিলাম, বাট পার্সোনাল রিজনে ইজ ওয়ান অফ সে আজকে জয়েন করতে পারেনি। হোপ টু ব্রিং হিম ইন অ্যানাদার শো। লেটস সি। Sure. And thanks to everybody for all the comments and engagement. Ishraq, I think it's time we close. It's like 2 hours we are running. It's definitely time, but thank you to everyone. Shuru theke, the first episode, maybe I don't know if you guys liked what we had to say or not, but thank you Neon bhai, Onik bhai, Zafir, Shihab for coming to the show, and let us know. I'm gonna give us a post on the group. Give us your feedback. Kemon laglo first episode, maybe rewatch it, and we want to continue this. That's the current goal, and obviously my personal goal is to involve as many of you as possible in the show. We want to hear from every single United fan in Bangladesh. Ki avastha ki, what your ideas? We want to hear a lot of new voices like Zafir here. Thank you very much for contributing to the show. Thank you for adding me. Hope I can get more opportunities. আর কিছু বলে থাকলে মানে ইয়েতে নিয়েন না আর কি, মানে if I said something wrong. If he becomes the right winger, না ভাইয়া, ওইটা I'm gonna beat the shit out of you, mate. I'm gonna find you. And I'm gonna beat the shit out of you. অনেক ভাই কিন্তু এটা সিরিয়াসলি বলতেছে। Exactly. I'm laughing, but I mean it, man. Hopefully Glazers won't listen to me. Yeah. All right. Thank you, guys, and hopefully by next episode we will have Jadon Sancho 7 in a United shirt, and also Crystal Palace's সাথে 4-0 FC will return, and we'll have a Carabao Cup win inshallah as well. Yeah. So thank you everyone. Good night. Thank you very much. Have a good night. Thank you everyone.